my fortune that I've been asked to read a few lines about Siddha Yogi Sri Adi Narayan Ji. He's a yogi who has spent more than 250 days in silence, and he has been into advanced yogic practices for more than 2 decades, has spent time in the Himalayan mountains. And after his deep spiritual experience, Samadhi, he returned to Bharat with a vision of dedicating his life towards Loka Sangraha. And after a brief period of working in the software industry, he shifted to academia with a vision of inspiring and guiding the youth. He is actually a master's in computer science from the University of North Carolina, and he's a TEDx speaker, an adjunct professor of practice at IIT Delhi, even now. With a decade experience of teaching, Siddha Yogi Sriman Adi Narayan Ji, along with his wife Ma Anantha Lakshmi, started Anadi Foundation, through which they constantly guide people in all spheres of life. What has not been written here is something which he shared with me when we were talking. I believe previously his grandfather and father have been blessed, wherein Jyeshta Mahasannidhanam has come to their house and they have performed Pada Puja to him. And so that he considers the most important reason why he is here amidst us. It's also our good fortune that he has given us his time amidst his very busy schedule. Without much more time, I'll request Adi Narayan Ji to take over. எல்லாருக்கும் வணக்கம். My humble prostrations at the lotus feet of Sri Mahasannidhanam and Sri Sannidhanam. We had the good fortune of presenting some of our books to Sri Sannidhanam a few months back at Sringeri. In contemporary times, இப்போ உள்ள காலகட்டத்தில் யோகம் அப்படின்னு சொன்னால் it is not connected with பாரதிய இப்போ சம்ஸ்காரங்கள் or ஹிந்து சம்ஸ்காரங்கள். இப்போ மடம் அப்படின்னா we might not associate it with yoga abhyasam. It seems very different. In the context of Mahaswamigal, this book, I believe, will be given to all of you. In the book is a very essential read to understand the deeper aspects of yoga. When we say deeper aspects of yoga, yoga is defined as yogas chitta vritti nirodha tada drashtu swarupe vasthana. That is yoga. Now the popular understanding of yoga, இப்போ நம்ம வந்து யோகம் அப்படின்னு சொன்னால் popular understanding is one thing. இப்போ கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு சொன்னால் popular understanding is ஒரு லேப்டாப், ஒரு மானிட்டர், ஒரு கீபோர்ட். But that's a popular understanding. Even our watch is a computer. That video device is a computing device. அந்த மாதிரி இப்போ யோகம் அப்படின்னு எடுத்துட்டா அதோட தத்துவம் அது வந்து இந்த புக் கண்டிப்பாக வந்து இட்ஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரீட் விச் வில் கிவ் யூ தட் விஷன். ஓகே, ஸோ ஐ கன்சிடர் இட் மை குட் ஃபார்ச்சூன் டு டாக் ஆன் திஸ் டாபிக் ரிலேட்டட் டு மகாஸ்வாமிகள். இப்போ மகாஸ்வாமிகள் ஓட அட்டைன்மெண்ட்ஸ் இந்த புக்கில் வந்து ஒரு பரிச்சயம் கிடைக்கும். ஐ வில் ஆல்சோ ட்ரை டு ரிலேட் இட் வித் தி எக்ஸ்பீரியன்சஸ் தட் ஐ ஹாவ் ஹேட் பர்சனலி அண்ட் ஆல்சோ வித் அவர் கல்ச்சுரல் ட்ரெடிஷன்ஸ். அண்ட் இப்போ உள்ள காலகட்டத்தில் அது எப்படி வந்து
how to synthesize and harmonize. So let me start with an invocation. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. It is but natural that when we start out on any activity, specifying the Tapatraya, the Tapatrayana சொல்றது ஆதி தெய்வீக, ஆதி பௌத்திக, அத்தியாத்மிக. இப்போ சாந்தி சாந்தி சாந்தின்னு சொல்றது அது மூணுத்தையும் சாந்தப்படுத்துறதுக்கு. ஆதி தெய்வீக, the divine forces definitely need to harmoniously cooperate. Adi Bhautika, even the social forces around us need to cooperate for us to have an event like this. Adhyatmika, everything might cooperate, but we ourselves might be an obstacle. நம்மளே நமக்கு தடங்களாக இருப்போம். அப்போ இது எல்லாத்தோடு ஹார்மோனியஸ் கோஆப்ரேஷன் வந்து கண்டிப்பாக எல்லா ஆஸ்பெக்ட்ஸ்லையுமே தேவை, எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸ்லையுமே தேவை, எஸ்பெஷலி இப்போது யோக அபியாசத்தில் தேவை. when there is a desire to attain to something deep. இப்போ யோகா ஃபார் ஸ்பிரிச்சுவல் அட்டைன்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறது இன் ஒன் சென்ஸ் இஸ் ரிடண்டன்ட். ரிடண்டன்ட்னா என்னது? இப்போ வந்து யோகானாலே ஸ்பிரிச்சுவல் தான். யோகா இஸ் டிஃபைன்ட் அஸ் சமாதி. சமாதினா என்னது? சம அதி. இப்போ ஜென்ரலாக நம்மளோட வியூ ஆஃப் ஆர் செல்ஸ், நம்ம யாருன்னு நினச்சிட்டு இருப்போம்னா நம்ம இது லிமிட்டட், எனக்கு இந்த பிரச்சனை, இப்போ பசிக்கிறது, இல்லை முட்டு வலிக்கிறது, ஏதோ உடம்பு உபாதைகள், இல்லை மன கஷ்டங்கள், இதுதான் வந்து நம்ம அப்படிங்கிற பார்வை இருக்கும். யோகா அப்படின்னா என்னது? நான் அது கிடையாது, நம்மளோட ரூபம் என்னது? சச்சித் ஆனந்த ஸ்வரூபம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. ஆனால் இப்போ பார்த்தா இந்த சச்சித் ஆனந்த ஸ்வரூபம்னு சொன்னால், ஆமாம் அது புக்கில் போட்டிருக்கு, இல்லை இந்த மாதிரி மகான்களுக்கு அந்த மாதிரி அனுபவம் கிடைக்கிறது. ஆனால் நான் ஒரு சராசரி மனுஷன், எனக்கும் அதுக்கும் ஏணி வச்சாலும் எட்டாது அப்படின்னு தோன்றது இல்லையா? அப்போ யோகா ஃபார் ஸ்பிரிச்சுவல் அட்டைன்மெண்ட் அப்படின்னு ஆஸ்பயர் பண்ண வேண்டியிருக்கு. அப்படி இல்லைன்னா யோகானாலே ஸ்பிரிச்சுவல் தான். இட் இஸ் ஃபார் ஸ்பிரிச்சுவல் அட்டைன்மெண்ட், சமாதிக்காக தான், வேறு எதுவுமே கிடையாது. யோக சித்த விற்பி நிரோதக அப்படின்னா என்னது? சித்த விற்த்திகள் இந்த வேரியஸ், இப்போ ரெகுலேட்டிங் தி வேரியஸ் ஃப்ளோ ஆஃப் மென்டல் ஆக்டிவிட்டீஸ் நிறைய நடந்துட்டுருக்கு. அதனால தான் இப்போ கண்ணை மூடி உட்காந்தா முடியல. இப்போ 250 நாள் 300 நாளைக்கு மேலே நான் வந்து மௌனத்தவம் இருந்திருக்கேன். இட்ஸ் அ வெரி சிம்பிள் ப்ராசஸ், ஒன்றும் பிரமாதம் கிடையாது. இப்போ நம்ம வந்து நம்ம கூடயே இருக்கிறதுக்கு வந்து எது தடையாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா, இப்போ தனிமையில் உட்காந்தா ஃபஸ்ட்டு என்ன தோணும்? இப்போ ஒரு நாள் ஃப்ரீயாக இருக்கு, will you prefer to be alone? How many of you will prefer to be alone with yourself? Okay, கொஞ்சம் பேர். Why would you not prefer to be alone with yourself? Fear of being alone. அப்படின்னா என்னது? fear of loneliness, தனிமை. அதை கண்டு ஒரு பயம், யாராவது கூட இருங்கப்பா, தனியாக விட்டு போயிடாதீங்க. இப்போ குழந்தை பருவத்துலேயும் அந்த பயம் இருக்கு.
இல்லையா? குழந்தை பருவத்துலேயும் தனியாக விட்டுட்டு போயிடாதீங்க. யாராவது கூடவே இருக்கணும். ஃபஸ்ட்டு இப்போ அம்மா முத்தானையை பிடிச்சிட்டே போயிட்டுருப்போம். ஏன்னா தனியாக விட்டுட்டு போயிடாதீங்க. அந்த பயம் இருக்குது. முதுமையிலையும் அந்த பயம் இருக்குது. இப்போ சில்ட்ரன் ஆர் செட்டில்டு அப்ராட். எப்படா வருவாங்க பார்க்குறதுக்கு, வரமாட்டேங்கிறாங்களே, இல்லை எங்கேயோ இருக்காங்க, செதறி இருக்காங்க, கூட யாருமே இல்லையே இந்த காலத்தில். இப்போ எங்கள் அப்பா அம்மா வந்து, எனக்கு 2 சிஸ்டர்ஸ், எல்டர் சிஸ்டர்ஸ். ஃபஸ்ட்டு மூத்த அக்கா கல்யாணம் ஆகி போனான். அப்புறம் 2வது அக்கா ஸ்கூல்லாம் முடிச்சுட்டு போனான். அப்புறம் நான் போன போது எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல. ஏன்? ஏன்னா அவ்வளோ வருஷம் தேர் வாஸ் சம் ப்ரெசன்ஸ், சடனாக பார்த்தா எம்டினஸ். அப்போ அந்த சைக்காலஜிக்கல் எம்டினஸ் பார்த்தா இட் இஸ் அன்பேரபிள். அந்த ஃபீலிங் ஆஃப் லோன்லினஸ். அப்போ ஒரு கம்பெனி வேண்டியிருக்கு. யாருப்பா கூட இருப்பா, கூட கூட கூட. ஆனால் கூட இருக்கிறவங்களோட சந்தோஷமாக இருக்க முடியறதா? அது வேற ஒன்று. நிம்மதியாக இருக்க முடியறதா? அதுவும் கஷ்டம். அதனால தான் நம்ம இப்போ ரிஷி முனிவர்கள்லாம் சொல்லியிருக்கா, நவரசம் தேவை. அண்ட் தென் இட் ஹெல்ப்ஸ் அஸ் ஹார்மனைஸ். பரவாயில்ல, எல்லா ரசமும் தேவை. சந்தோஷம் மட்டும் இருந்தால் இனிக்காது. எப்போதுமே சந்தோஷம் மட்டும் இருந்ததுன்னா வாழ்க்கை சுவாரஸ்யமாக இருக்குமா? இருக்காதே. வந்து கொஞ்சம் உப்பு சப்பு இல்லாமல் இருக்கும், திகட்டும். அப்போ எல்லா விதமான இதுவும் தேவையாக இருக்கு. தனிமை வேண்டாம். அதனால தான் இந்த மாதிரி மகான்கள், இப்போ ரிஷி முனிவர்கள், இப்போ புராணங்கள்லாம் பார்த்தா தவம் பண்ணினா அப்படின்னு கேட்டாலே ஃபஸ்ட்டு வருது பயம். அம்மாடி, நம்மளால முடியாதுப்பா, நமக்கு ஒரு கம்பெனி தேவை அப்படின்னு தோன்றது. அது சகஜம், தப்பு இல்லை. எப்போதும் ஆனால் கூட யாராவது வருவாங்களா? அதுவும் வந்து யோசிக்க வேண்டிய விஷயமா இருக்கு. எப்போதுமே கூட இருப்பாங்களா? எந்த காலம் வரைக்கும் யாராவது கூட இருப்பாங்க? எந்த காலத்துக்கு மீறி கூட எது வரும்? இந்த சிந்தனை வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கு. டு சிமுலேட் இன் அவர் மைண்ட் வேரியஸ் சினாரியோஸ். அப்போ அதுக்குரிய பிரயோஜனம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெரிய வரும். சரி, ஃபஸ்ட்டு வரக்கூடியது பயம். வேற என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு லோன்லினஸ்க்கு? இப்போ தனிமையில் இருக்கிறதுக்கு வேற என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கலாம்? ஹெல்ப் ஃப்ரம் அதர்ஸ். இப்போ ஏதோ ஒன்றுனா சட்டுன்னு யாராவது கூப்பிட முடியணுமே. ஏதோ ஒன்று தேவை அப்படின்னா கூட யாராவது இருக்கணும்ல. ஒரு ப்ராக்டிக்கல் ஹெல்ப். ஏன்னா தன்னாலே எல்லாத்தையுமே மேனேஜ் பண்ண முடியுமா? அந்த தைரியம் இல்லை. எப்படியுமே ப்ராக்டிக்கலாக ஹெல்ப் வேண்டியிருக்கு. ஏதோ ஒரு காரணத்துக்கு ஹெல்ப் வேண்டியிருக்கு. டக் அப்படின்னா, ஏன்னா என்ன வேணால் நடக்கலாம். அதனாலையும் தனிமைங்கிறது பிரச்சனையாக இருக்குது ப்ராக்டிக்கல் விஷயத்து. ஒன்று பயம் சைக்காலஜிக்கல், இன்னொன்று ப்ராக்டிக்கல். ப்ராக்டிக்கலி ஆல்சோ வி டிபெண்ட் ஆன் அதர்ஸ் ஃபார் அவர் வெல்பீயிங். இப்போ சின்ன வயசில் அப்பா அம்மா துணை, இல்லை பெரியவங்க துணை, நமக்கு ஒரு கஷ்டம், நமக்கு ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா யாராவது கிட்ட போகணுமே. அப்போ ப்ராக்டிக்கலி ஆல்சோ இட்ஸ் வெரி ரெலவெண்ட். அதனால தனிமை அப்படின்னு கேட்டால் பயங்கரமாக தோன்றது. வேற என்ன இருக்கலாம்? ஐடில் மைண்ட் இஸ் a devil's workshop. ஐடில் மைண்ட் டெவில்ஸ் ஒர்க் ஷாப்பா டிவைன்ஸ் ஒர்க் ஷாப்பா? டெவில்ஸ் ஒர்க் ஷாப் தானே? முடிவு பண்ணியாச்சா? நம்ம முடிவு பண்றது தான். நம்ம வந்து டெவில்ஸ் ஒர்க் ஷாப்னு படிச்சிட்டோம். அதனால சரி அப்படிதான்ப்பா, வேற வழி இல்லை. உட்காந்தா அப்பப்பா
இது வெட்டிக்கிற மாதிரி ஆயிடுறது. அதனால தான் கண்ணை மூடுறதுக்கு கூட சில பேருக்கு பயமா இருக்கும். ஏன்னா கண்ணை மூடினோம் சாதாரணமாக இருந்தாலே வந்து இது ஏதோ நல்லபடியாக போயிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. கண்ணை மூடினா முடியல, இதில் தனிமையில் கண்ணை மூடினா அசாத்தியம், முடியவே முடியாது. ஏன்னா டெவில்ஸ் ஒர்க் ஷாப்னு தோன்றது. அண்ட் டெவில்ஸ் ஒர்க் ஷாப்னா என்னது? அது உள்ள என்ன ஓடுறது? தட் வி கன்சிடர் இட் அ டெவில்ஸ் ஒர்க் ஷாப். அன்வான்ட் தாட்ஸ், நெகட்டிவ் தாட்ஸ், அது மட்டும்தான் ஓடுறதா? இல்லை, அப்பப்ப ஒரு மிக்சர் இருக்கு, நிறைய என்னெல்லாமோ சடனா இப்படி போகுது, சடனா அப்படி போகுது, சடனா இப்படி போயிடுறது, சடனா என்ன நடக்கிறதுன்னு ஒரு ஹேண்டில் இல்லை. இப்போ வண்டி ஓட்டுறோம்னா இப்படி திருப்பினா இப்படி போனால் கரெக்ட், இப்படி திருப்பினா இப்படி போகணும், பிரேக் போட்டால் நிற்கணும், ஆக்சிலரேட் பண்ணால் இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக போகணும். அப்படின்னா நம்ம அந்த வண்டிக்குள்ளே சேஃப், வி வில் ஃபீல் சேஃப், எஸ், செக்யூர். இப்போ இந்த வண்டி உள்ள எப்படி இருக்கு? பிரேக் போட்டால் இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக போகுது, இப்படி திருப்பணும்னு நினச்சா கோணாமான போகுது, சடனாக இப்படியும் போகுது. அதனால பார்த்தா ப்ரெடிக்டபிலிட்டி இல்லை. அதனால தான் we start feeling that it's a devil's workshop, because we are expecting predictability. இப்படின்னா இப்படி தான் போகணும், நிற்கணும்னா நிற்கணும். அண்ட் எல்லாருக்கும் என்ன வேணும்? இப்போ மெடிடேஷன், தனிமை அப்படின்னா மெடிடேஷன், இட்ஸ் அசோசியேட்டட் வித் மெடிடேஷன். மெடிடேஷன்னா எப்படி? அப்படி உட்காந்தா எல்லாம் மறைஞ்சிடணும், அதுதான் எக்ஸ்பெக்டேஷன். அது நம்ம எக்ஸ்பெக்டேஷன் தானே, அதை கொஞ்சம் மாற்றிக்க முடியாதா? அப்படிதான் நடக்கணுமா என்ன? இப்போ கொஞ்சம் பரவாயில்ல, இருந்துட்டு போகட்டும், லெட்ஸ் பி a little more accommodative of ourselves. கண்ட சிந்தனையும் வருது, நமக்கு அது வேண்டாம், அதில் போராடுறோம். அப்போ என்ன ஆகுது? இன்னுமே வந்து மோசமாக இருக்கு அந்த அனுபவம். அந்த போராட்டம் தான் வந்து மேக்ஸ் அஸ் ஃபீல் தட் இட்ஸ் அ டெவில்ஸ் ஒர்க் ஷாப். ஏன்? ஏன்னா அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் இட் இஸ் பிட்டர். இப்போ நம்ம இப்போ வந்து இப்போ ஜென்ரலி இட் இஸ் செட், யாராவது கூட இருந்தால் there can be a conflict of thought, conflict of opinions, conflict of various things. பட் கான்ஃப்ளிக்டில் ஃபோக்கஸ் பண்ணணுமா இல்லைனா கூட இருக்கல ஃபோக்கஸ் பண்ணணுமா? ஸோ எதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோங்கிறத பொறுத்து அந்த அனுபவம் அமையிறது. இட்ஸ் அ பெர்ஸ்பெக்டிவ். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரே சிச்சுவேஷன், ஃபிசிக்கல் சிச்சுவேஷன் இஸ் ஒன், நான் ஒன்று தான் பேசுகிறேன். ஆனால் ஒருத்தருக்கு அனுபவம் எப்படி இருக்கும்? வெவ்வேறு விதமாக இருக்கும். அது எப்படி? அது அப்படி தான் இல்லையா? இப்போ எல்லாருக்கும் ஒரே அனுபவம் தானே இருக்கணும், அப்படி இருக்கிறது இல்லை. ஏன் அப்படி இருக்கிறது இல்லை? இது வந்து டெக்னிக்கல் டீட்டெயில்ஸ். இப்போ வந்து கிளேஷம்னு சொல்லுவோம், ராகம் துவேஷம்னு சொல்லுவோம், அதெல்லாம் வந்து டெக்னிக்கல் டீட்டெயில்ஸ். பட் அனுபவம்னு பார்த்தா the physical circumstances are the same, but the experience is always unique for each individual. And that experience is to do with நம்மளோட கிளேஷங்கள். இந்த கிளிஷ்ட விருத்தி, அக்ளிஷ்ட விருத்தின்னு சொல்றது. கிளிஷ்ட விருத்தி யோகிக் டெர்மினாலஜியில், அதில் மெயினாக ராகம் துவேஷம். இது ஸ்ட்ராங்காக இருக்க நம்மளோட ஓன் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் ஆன் டாப் ஆஃப் த ரியாலிட்டி. அது பார்த்தா நம்மளை நிம்மதியாக இருக்க விடாது. ஆனால் நமக்கு என்ன தோணும்? அதுதான் பிரச்சனை. இப்போ நான் வந்து பல வருஷமாக வந்து டீச்சராக இருந்திருக்கேன், ப்ரொஃபஸராக இருந்திருக்கேன். ஐ ஹவ் இன்ட்ராக்டட் வித் மோர் தேன் 1,00,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பை நவ். இப்போ 1,00,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னால் அதில் எவ்வளோ பேருக்கு என்னோட லெக்சர் வந்து எப்போதும் பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும்? ஸோ இப்போ டீச்சர், இப்போ உள்ள காலகட்டத்தில் ப்ரொஃபஸர், டீச்சர் அப்படின்னா என்ன? நம்ம காலேஜ் கிளாஸ் ரூம் என்டர் பண்ணுறோன்னா
எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் அப்படியே எஸ் வாங்க, நான் உங்களுக்காக தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம், வாங்க வாங்க ப்ளீஸ் நீங்கள் சொல்ல வேண்டியது சொல்லுங்க அப்படின்னே வரவேற்பாங்க. ஆனால் நம்ம எதிர்பார்ப்பு எப்படி இருக்கும்? நான் வந்துட்டேன், எல்லாரும் அப்படிதான் வந்து வரவேற்கணும் அப்படின்னு எதிர்பார்ப்பு இருக்கும். பார்த்தா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாரும் மதிக்கவே மாட்டாங்க. நீ ஏண்டா வந்த அப்படின்னு பார்ப்பாங்க. அப்போ வந்து ஒரு டீச்சருக்கு வந்து மனசு அப்படியே ஷட்டர் ஆகும். ப்ராக்டிக்கலாக பேசுகிறேன். பிகாஸ் இட் ஹஸ் டு, இப்போ யோகா ஃபார் ஸ்பிரிச்சுவல் அட்டைன்மெண்ட்னா இட் ஷுட் ஆல்சோ பி வெரி ப்ராக்டிக்கல். இட்ஸ் அ வெரி ப்ராக்டிக்கல் டீலிங். அந்த மாதிரி நம்மளோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் ஆர் ஓன் மைண்ட் அது இப்படி இருக்கு. ஆனால் நடக்கிறது எப்படியுமே நடக்கிறது. ஆனால் எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்து எஜுகேட்டட் எக்ஸ்பெக்டேஷனாக இருந்ததுன்னா experience will always be balanced. So we need to educate our expectation. How do we educate our expectation of our own mind? என்ன எதிர்பார்க்கலாம் நம்மளோட வாழ்க்கையிலேருந்து, நம்ம மனசுலேருந்து? நம்ம இப்போ தவம் பண்ணுறோம், மெடிடேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா என்ன எதிர்பார்க்கலாம்? அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி டெக்ஸ்ட், சாஸ்திரம், the life message, the life stories of various Mahatmas become very relevant. அப்போதான் இட்ஸ் ரெலவெண்ட். அப்போ இந்த தனிமையில் இருக்கோம் அப்படின்னா அதை அப்ராப்ரியேட்டாக புரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்கும். We start seeing gradually the relevance of such principles in our own life. It should be made relevant to who we are, what we are now. நாட் அ ப்ரொஜெக்டட் ரியாலிட்டி. இப்போ என்ன ஆகுறது, நம்ம எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். அதனால எவ்ரி திங் சீம்ஸ் லைக் இது நம்மளால முடியாது, இது நம்மளால முடியாது. இது இப்போ சிம்பிள். இது ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ இந்த பத்மாசனம் பார்த்தாலே நிறைய பேருக்கு பயமாக இருக்கும், இது நம்மளால முடியாதுப்பா. அதனால நான் பேசுறது எல்லாமே மைட் பி டிஸ்மிஸ்ட். இது நமக்கு பொருந்தாது. ஏன்? ஏன்னா பத்மாசனத்தில் என்னால் உட்கார முடியாது. இதுக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது. That's why understanding it in appropriate light becomes very, very important for a practical growth. அதனால தான் ஸ்பிரிச்சுவல் அட்டைன்மெண்ட்னா என்ன, நம்ம அனுபவிக்க முடியும். நம்ம வந்து ஆஸ்பயர் பண்ணி we can take steps towards it and attain to it. Attain to what? சமாதி நிலை. இதில் அதனால தான் வந்து மகாஸ்வாமிகள் வந்து பியூட்டிஃபுல்லாக அவளோட லைஃப் growth trajectory வந்து கேப்சர் பண்ணியிருப்பாங்க. இப்போ நம்மளோட ஓன் லைஃப் ட்ராஜெக்டரியை வந்து கேப்சர் பண்ணுறது அவ்வளோ ஈஸி இல்லை. பிகாஸ் வி ஆர் லிவிங் இட். அதனால தான் வி லுக் அட் மகாத்மாஸ் லைஃப் ட்ராஜெக்டரி. அதை வச்சு ஆக்சுவலாக நமக்கு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புரிய வரும். ஓஹோ, இந்த மாதிரி இட் கிவ்ஸ் ப்ராக்டிக்கல் இன்புட் which is very, very important. And that does not depend on the stage of life that we are in. Our physical health, our career progress, the outer circumstances do not govern it. இப்போ வெளி சூழ்நிலையை பொறுத்து இல்லை இது. அதனால தான் this is applicable to everybody. Anybody who wishes to realize themselves, self realization சொல்றது, ஆத்ம சாட்சாத்காரம், பிரம்ம சாட்சாத்காரம், இந்த மாதிரி டெர்மினாலஜிஸ் ஆர் யூஸ்ட். இதை பார்த்து அடைய தேவையில்லை. தீஸ் ஆர் வெரி ப்ராக்டிக்கல் டெர்மினாலஜிஸ். அப்போ இந்த கோல் spiritual attainment. And spiritual attainment, what does it mean? Realizing who we are. Right now our realization is I am a bundle of problems. இப்போ இந்த 10ஆம் கிளாஸ் முடிக்கிற வரைக்கும் நம்ம சொல்லுவோம் குழந்தைகள்கிட்ட, 10ஆம் கிளாஸ் முடிச்சிரு அவ்வளோதான். அப்புறம் 12ஆம் கிளாஸ் வரும். அப்போ 12ஆம் கிளாஸ் போது சொல்லுவோம் இது முடிச்சுட்டு அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் யார் கேட்க போகிறா? நல்ல காலேஜ் கிடச்சிதுன்னா முடிஞ்சுது. அப்புறம் காலேஜ் முடிக்கும் போது நல்ல வேலை கிடச்சிதுன்னா இதுக்கு மேலே யார் கேட்க போகிறா? அவ்வளோதான், லைஃப் செட்டில்டு. அப்புறம் வேலையும் கிடச்சிரும். அப்புறம் என்ன ஆகும்? அடுத்தது மேரேஜ் வரும். அந்த மாதிரி முடியுமா? நீங்கள் எல்லாரும் செட்டில்டா
இல்லை அன்செட்டில்டா. அப்போ நம்ம பார்க்குறோம், இட்ஸ் அ ப்ரோக்ரஸ், இட்ஸ் அ கண்டினியூஸ் ஃப்ளோ. வி எக்ஸ்பெக்ட் அ பர்ஃபெக்ட் சிச்சுவேஷன். அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து தியானம் பண்ணுவோம், அதுக்கப்புறம் செல்ஃப் ரியலைசேஷன். ஐ வில் டெடிகேட் மை செல்ஃப் டு ரியலைசிங் மை செல்ஃப். அப்படின்னா வி வில் ஹாவ் அ டிஸ்டன்ட், நம்மளே தள்ளி வைக்கிறது. மகான்கள் எல்லாம் பார்த்தா 13 வயசு 14 வயசுல சந்நியாசம். How is it possible? So it is not that it has to be post retirement. It can be post retirement also, but it's not limited to that. இப்போ அதனால தான் அந்த principles based view. So அதுக்கு practical means are provided. So இப்போ this would give you an appropriate context where இப்போ வந்து இப்போ 250-300 days I spent about 40 days at a stretch over a period of time. ஏன்னா அப்போ அவ்வளோதான் லீவ் கிடைக்கும். லீவ்லாம் அக்யூமுலேட் பண்ணி தவத்தில் போட்டு எரிக்க வேண்டியிருக்கும் over a period of time. But what would be the motivation? My motivation was loka sangraham. Loka sangraham சொல்றது எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும், எல்லா ஜீவராசிகளும் நல்லா இருக்கணும், அதுக்காக இது பண்றது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இப்போ ஜென்ரலி என்ன ஆகிறது, when we consider, இப்போ தனியாக இருந்தால் நமக்கு எல்லா தாட்ஸும் இப்படி அப்படி அப்படி இப்படி எல்லாம் போகிறதா, அதில் வந்து பார்த்தா முடியல. அதனால தான் வந்து இஃப் given a choice we will not be alone. அலோன் லோன்லினஸ் அப்படின்னாலே இம்ப்ரெசன்மெண்ட் மாதிரி இருக்கு, ஜெயில் டேர்ம் மாதிரி. அப்போ அதனால்தான் வந்து இப்போ ரிஷி சம்பிரதாயம், இப்போ ரிஷி, இப்போ ஆதிசங்கர பகவத் பாதா இல்லாட்டா இப்போ மகாஸ்வாமிகள் மாதிரி ஸ்டோரிஸ் கேட்கும் போது நம்ம we are not able to reconcile it to our own regular lives. But that is the essential effort that needs to be taken. இது வந்து let me narrate as an anecdote my own life experience in this context. This is just to be able to integrate or harmonize. I grew up in a normal household. Simple ஸ்லோகம், சந்தியாவந்தனம், கோவிலுக்கு போகிறது, இதெல்லாம் இருக்கும். அப்போ சின்ன வயசில் வந்து இப்போ ஸ்கூலுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு போவோம் அப்பா அம்மாவுக்கு, அப்புறம் நம்மளோட தெய்வத்துக்கு. அப்போ அப்பா வந்து விபூதி இட்டு விடுவார். வெளியில் போன உடனே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அதை அழிச்சிருவோம். ஏன் அழிப்போம்? ஏன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் சேர்ந்து பழம்னு சொல்லி ஓட்டிடுவாங்க. விபூதி இட்டுண்டா பழம்னு சொல்லி ஓட்டுவாங்க. ஃபுல் இப்போ லோக்கல் லாங்குவேஜ் சொல்லணும்னா நெத்தியில் பட்டை கழுத்தில் கொட்டை அப்படின்னாலே பழத்திலும் பழம் ஞான பழம்னு சொல்லிடுவாங்க. அது வந்து அன்பேரபிள், ஃப்ரூட் ஆஃப் ஃப்ரூட், நாலேஜ் ஃப்ரூட், இது தாங்க முடியாது. அந்த மாதிரி பியர் ப்ரெஷர் இருக்கும். இப்போ ரெகுலர் இன்னமுமே நிறைய குழந்தைகளுக்கு they go through this peer pressure. நமக்குமே இந்த மாதிரி பியர் ப்ரெஷர் இருக்கலாம், subtle peer pressure, where we want to be acceptable to people around us, to society around us. We are not able to accept ourselves the way we are. நம்ம எப்படி இருக்கோமோ அப்படி நம்மளால் ஏற்றுக்க முடியாது. We have to, we are not able to come to terms with certain things. இது வந்து very very important to understand in a very practical sense. அப்போ இந்த மாதிரி எப்படி வளர்ந்து இன்ஜினியரிங்கில் ஆப்வியஸ்லி கோல் என்ன? இப்போ உள்ள எஜுகேஷனல் கான்டெக்ட்ல எடுத்தோம்னா அறம் செய்ய விரும்புன்னு யாரும் சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டாங்க.
எங்கேயாவது தர்ம பிரதானமாக இருக்குமா எஜுகேஷன்? புருஷார்த்தங்கள் இருக்கு, அறம் பொருள் இன்பம் வீடு, தர்மா அர்த்த காம மோக்ஷா. இப்போ உள்ள யூனிவர்சிட்டி சிஸ்டம்ல தர்மத்துக்கும் இடம் இல்லை, மோட்சத்துக்கும் இடம் இல்லை. So what is the aspiration of a normal student? Let's say for example engineering student na US க்கு போகணும், நல்லா படிச்சு சம்பாதிக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ஆஸ்பிரேஷன் வந்துடுறது. இந்த மாதிரி நிலை அடையணும் அப்படிங்கிற ஆஸ்பிரேஷன் இருக்கா? ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் இலிமினேஷன் வரணும் அப்படிங்கிற ஆஸ்பிரேஷனே இருக்கிறது இல்லை. பட் ஜஸ்ட் இமேஜின் how important it is to have such an aspiration as part of education. For example, in our regular textbooks earlier, I had not found even one mention of Adi Shankara Bhagavad Pada. Adi Shankara பத்தி ஒரு மென்ஷன் கிடையாது in our history textbooks. அப்போ ஒரு growing student or for a normal member of society, we do not know what is the purpose of a human life. Appa all that Mahatmas stand for, it seems distant, which is not in the range of our aspiration. Idu gradually idu introduce pannittu, then I will come to more details, like ipo Mahaswamigal would have mentioned technical terms used in yoga abhyasam, like Khechari mudra, இப்போ அமிர்தம் சுரக்கிறது, இது மாதிரி நிறைய டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் உண்டு. இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் ஸ்ருங்கேரி ஸ்ரீ வித்யாரண்ய சுவாமிகளோட ஆலயம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹிஸ்ட்ரி படித்தாலே வந்து இட் வில் பி ஃபில்ட் வித் அ லாட் ஆஃப் டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ். அவர் வந்து லம்பிகா யோகத்தில் வந்து லயமாக இருப்பார், அப்புறம் சொல்லிட்டு போயிருப்பார், இந்த மாதிரி லிங்கம் வடிவில் வரும், யூ ப்ரொடெக்ட் இட், இட்ஸ் அ லைவ் ப்ரெசன்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் வந்து a normal person is not introduced to in the educational context. Appa what aspirations do we grow up with? Dharma, moksha, it's alienated. A child or a growing young person is alienated from such concepts. So the aspiration is, let's say, artham, kama, பொருள் இன்பம். ஸோ நம்ம எதை தேடுறோம்? பொருளாதாரத்தை தேடுறோம், இன்பத்தை தேடுறோம். தர்ம சிந்தனை இருக்கிறது சகஜம், ஆனால் அதுவுமே வந்து ஒரு வீக்கெண்ட் ஆக்டிவிட்டியாக மட்டும்தான் இருக்குது இருந்தா. மோக்ஷம் யாருக்கு தெரியும், அப்படி ஆயிடுறது. ஸோ திஸ் இஸ் தி context that we need to understand. And hence we need to be a little more understanding of ourselves, appreciative of ourselves. இதுக்கெல்லாம் மத்தியில் இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கோமே இல்லையா, சாதாரண விஷயம் இல்லை, இட்ஸ் a big thing. So in the context வச்சு then we will also go into the yogic context, கொஞ்சம் deeper principles of யோகாவும் பார்ப்போம். சரிங்களா? You will see இதெல்லாம் ரொம்ப valid principles. The more knowledge we receive, knowledge also plays a very important part in awakening the curiosity. அதனால தான் ஸ்ரவணம் மனநம் நிதித்தியாசனம்னு சொல்கிறது. ஸ்ரவணம் ஃபஸ்ட்டு கேட்குறோம், அது என்ன, இது என்ன விசித்திரமாக இருக்குது, இதெல்லாம் இப்படி நம்ம பார்த்ததே இல்லையே, இதை நம்ம இப்படி கேட்டதே இல்லையே அப்படின்னு தோண ஆரம்பிக்கும். அந்த தோண ஆரம்பிக்க கூட வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பிரின்சிபல். இப்போ லம்பிகா யோகம் அப்படின்னா, ஆமாம் நம்மளும் ஸ்ருங்கேரி போயிட்டுருக்கோம், அங்கன்னா இப்படி, சரி அடுத்த தடவை போகும்போது அது என்னன்னு இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமாக பார்ப்போம் அப்படின்னு தோண ஆரம்பிக்கும். இப்போ யோகிக் டெக்ஸ்டில் வந்து கேச்சரி இந்த மாதிரிலாம் படிச்சிருப்போம். இல்லை இப்போ சித்தா டெக்ஸ்ட், இப்போ திருமந்திரம், இப்போ போகரோட சப்தகாண்டம், இல்லை அகஸ்தியர் பெருநூல் காவியம்லாம் இருக்குது. சித்தர்களோட டெக்ஸ்டில் வந்து இப்போ ஜீவசமாதி, அஷ்டமா சித்திகள், இதெல்லாம் படிச்சிருப்போம். இதெல்லாம் வந்து வில் சீம் லைக் அ டிஸ்டன்ட் ஐடியா படிச்சிருந்தா. இல்லட்டா ஒன் வில் பி க்ளூலெஸ், இது என்னது, இது இதெல்லாம் வந்து கட்டுக்கதை, இதெல்லாம் நம்பக்கூடாது, இட் வில் சீம் சூப்பர்ஸ்டிஷியஸ் அட் பெஸ்ட். அதனால வந்து யோகா ஹேஸ் பீன் ரெடியூஸ் டு
mostly physical practices. ஆசனம், முதுகு வலி அப்படின்னா சரி யோகா தெரபிஸ்ட் கிட்ட போகலாம். இல்லை முட்டு வலி, இப்போ எல்லாருக்குமே முட்டு வலி இருக்கு, அதுக்கு யோகா. நாட் ராங், அதுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். ஆனால் அதனால தான் இந்த டைட்டில் இப்போ ஸ்பிரிச்சுவல் அட்டைன்மெண்ட், ரியலைசிங் ஹூ வி ஆர், அது வந்து கோர் யூசேஜ். இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் for us to get introduced to that through our life journey, aspirationally. அதனால தான் புருஷார்த்தங்கள், இப்போ தர்மம், அறம் செய்ய விரும்பு, it is introduced. If not in the schools and colleges, at least at home it should be introduced. அப்போதான் வந்து இந்த பிரின்சிபல்ஸ் பிகம் ரெலவெண்ட். இல்லட்டா ரெலவென்ஸ் கிடையாது. இப்போ வந்து அர்த்த பிரதானம் மட்டும்தான்னா யூஎஸ் தான் ரெலவெண்ட். நிறைய யங் பீப்புளுக்கு அதுதானே. இப்போ இந்தியாவே க்ரோயிங் எக்கானமி அப்படின்னா இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் வளரட்டும், அது வரைக்கும் நான் யூஎஸ்ல இருக்கேன் அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க. ஒய் இஸ் திஸ் நாட் ரெலவெண்ட்? ஏன்னா அர்த்த பிரதானம். இப்போ காம பிரதானம் அப்படின்னா ஏதோ துபாய் இது இன்னும், ஏன்னா அங்கே வேலையும் அவ்வளோவா பார்க்க தேவையில்லை. அப்போ யூ சி திஸ் கான்டெக்ஸ்ட் நீட்ஸ் டு பி அண்டர்ஸ்டுட். இந்த கான்டெக்ஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தால் தான் தென் வி ஸ்டார்ட் சீயிங் இதோடு பிரயோஜனம் என்ன நம்ம வாழ்க்கையில். பிகாஸ் இட்ஸ் அ ஆக்டிவ் பர்சியூட், இட்ஸ் அன் அட்டைன்மெண்ட். ஸ்பிரிச்சுவல் அட்டைன்மெண்ட்னா என்ன? நம்ம ரியலைஸ் பண்ண முடியும் இது எல்லாத்தையும். வேர் இப்போ மகாஸ்வாமிகள் இஸ் அ முன்னோடி, இஸ் அ ரோல் மாடல், an active role model and a guide. Sri Sannidhanam or Sri Mahasannidhanam are active role models and guides. That is the context that we need to create in our lives. நம்மளோட லைஃப்ல இந்த மாதிரி ஒரு ஆக்டிவ் கான்டெக்ஸ்ட் வேர் இந்த மாதிரி Jagadguru becomes relevant to us, not as a distant reality, but as an active pursuit. In fact, அந்த எக்ஸிபிஷன் முழுக்க இது ஃபுல்லாக பார்க்கும் போது அதுதானே, இட்ஸ் பீன் அ ஆக்டிவ் பர்சியூட், நாட் ஆட்டோமேட்டிக். And it's a desire, number one desire. I want this. அதில் தான் when I went to the US for my masters, அப்போ என்னோட ஆசை வந்து was to be a multi-millionaire. அது காமன் ஆசை தான், நிறைய பேருக்கு இருக்கிறது தான். மாஸ்டர்ஸ் முடித்தேன். Then there was a I didn't want to take up a job immediately. Your past was done. Future had not yet begun. I was not projecting. Generally, நம்ம தனிமையில் இருந்தோம்னா மனசு எங்கே போயிட்டு இருக்கும்? ஒன்று பாஸ்ட் இல்லை ஃபியூச்சர், பாஸ்ட் ஃபியூச்சர், பாஸ்ட் ஃபியூச்சர், பாஸ்ட் ஃபியூச்சர். இப்போ அப்படின்னு இருக்குமா? இப்போங்கிறது எப்போ இருக்கும்? நல்ல டீப் ஸ்லீப், அப்போ மட்டும்தான் இப்போ. ஆனா எப்போன்னு தெரியாது, எல்லாத்தையும் மறந்து தூங்கிட்டு இருப்போம். கர்மேந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள், மனசித்த புத்தி, அகங்காரம் எதுவுமே ஃபங்க்ஷன் ஆகாது. அதனால அந்த அகங்கார சூன்ய ஸ்திதியில் அப்பா லயிச்சு இருப்போம், அவ்வளோ ஆனந்தம் கிடைக்கும். ஆனால் பார்த்தா அது மூலமாக ஞானம் கிடைக்காது. ஜாகிரத், ஸ்வப்ன, சுஷுப்தி அவஸ்தை, துரிய நிலை. அப்போ பாஸ்ட் ஃபியூச்சர் இந்த ஸ்விங்கிங் ப்ராசஸ் பார்த்தா எனக்கு சடனாக இல்லை. அண்ட் ஐ வாஸ் ஆல்சோ லெஃப்ட் ஃபிசிக்கலி அலோன். என்னோட ரூம்மேட்ஸ் வந்து நியூ இயர்ஸ் பார்ட்டிக்கு போயிருந்தாங்க. ஸோ ஒரு 3 நாள் வந்து நான் தனிமையில் இருந்தேன். நம்ம பாரத தேசத்தில் தனிமையில் இருக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். வீட்டிலலாம் வந்து யாரும் தனியாக விட்டுற மாட்டாங்க. அங்கே யூஎஸில் வந்து அந்த பிரச்சனை இல்லை, யாரும் டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டாங்க. தனியாக இருக்கியா, நீ வாட்டி இருக்கிறதே தெரியாது யாருக்கும். அப்போ ஒரு 3 நாள் மை மைண்ட் வாஸ் நாட் ஸ்விங்கிங் பாஸ்ட் ஃபியூச்சர்னு இல்லை. இட் ஹேட் கம் டு a stable ground.
இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பிரின்சிபல். What will help you to attain to that stable ground of now? எதனால மனசு இழுத்துட்டே இருக்கு? முன்னாடி பின்னாடி முன்னாடி பின்னாடி முன்னாடி பின்னாடி எது இழுத்துட்டு இருக்குன்னு பார்க்க வேண்டியிருக்கும். ஸோ அதுக்கு தான் ஞானம் தேவை. இட்ஸ் நாட் ஆட்டோமேட்டிக். நமக்கு என்ன இல்லை மனசு இப்போ தான் இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்ப்பு இருக்கு. ஆனால் ப்ராக்டிக்கலி எது உங்களை இழுத்துட்டு இருக்குன்னு பார்க்க வேண்டியிருக்கும். அன்லெஸ் தட் இஸ் ரிசால்வ்ட், மனசு ஸ்திரமாக நிற்காது. எனக்கு that was a spontaneous occurring at that time. I didn't understand these principles. But spontaneously it happened because masters was hectic work. Deadline after deadline after deadline after deadline. வேறு எதை பற்றியும் சிந்தனை இல்லை, ஒரு ஃபோர்ஸ். அண்ட் சடன்லி பார்த்தா ஒன்றும் இல்லை. I didn't want to also project further. I didn't want to take up a job. So it was like the perfect Goldilocks condition of heightened state of awareness, but nothing specific. And I am also not desiring anything. I am not adding fuel. நானும் அதை பவர் பண்ணல. அண்ட் தனிமை வேற, யாரும் இழுக்கிறதுக்கும் இல்லை. அப்போ இந்த மாதிரி ஸ்திதியில் ஐ ஹேட் அ வெரி டீப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேர் மை பிரெத் சஸ்பெண்டட், மை மைண்ட் சஸ்பெண்டட். மூச்சு நின்று போச்சு, மனசும் நின்று போச்சு. மூச்சும் மனசும் கனெக்டட். அதனால தான் பிராணாயாமத்தில் கிராஜுவலாக தெர் இஸ் அ கண்டிஷன் கால் கேவல கும்பகா தட் ஹேப்பன்ஸ். அது கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்ட் கண்டிஷன். யூ கேனாட் ஃபோர்ஸ் இட் ஆன் யுவர் செல்ஃப் பிகாஸ் த பாடி ஹேஸ் டு பி ஒர்க்ட். இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கும்பகோணம் நடக்கணும்னா இதில் இருக்கக்கூடாது. இது இருந்ததுன்னா there will be a counter reaction. The intestines have to be clean. அதுக்கு நிறைய ப்ராசஸ் உண்டு, லைக் வஸ்தி இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுவாங்க. இல்லை சங்க பிரக்ஷாலனம். ஐ எம் யூசிங் சம் டெக்னிக்கல் டெர்மினாலஜிஸ். If at all any point you wish to stop and clarify something, please do not hesitate. It is more, yes please. நார்த் கேரளால பண்ணேன். நிஜமாலே I had nobody to advise me. Everyone was saying do engineering. இல்லையா? இப்போ கூட இப்போ ஐ திங்க் இட் ஹஸ் ஸ்லைட்லி சேஞ்ச். ஈவன் நவ் வேற என்ன பண்ணுறது, வேற என்ன படிக்கிறது? இப்போ அதனால தான் இந்தியன் நாலேஜ் சிஸ்டம்ஸ் இப்போ யோகா நீங்கள் ஃபார்மலாக படிக்க முடியறது. அப்படி இல்லைன்னா இஃப் யூ see in school education, it is not introduced as something that you can aspire as a career option. இப்போ kindergarten 12th standard மேத், ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, பயாலஜி, காமர்ஸ் இதெல்லாம் படிக்கிறோம். படித்து எதுக்கு ஆஸ்பயர் பண்ணுவோம்? ஃப்யூச்சரில் என்ன ஆகணும்னு ஆஸ்பயர் பண்ணுவோம்? டாக்டர், இன்ஜினியர், சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட், லாயர். வேற என்ன ஆஸ்பயர் பண்ணுறது? சரி மேம், அது கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்ட் ஆஸ்பிரேஷன். சாதாரண ஆட்கள் நம்மள மாதிரி எல்லாரும் எப்படி ஆஸ்பயர் பண்ணுறது? அது மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட்ங்கிறது கொஞ்சம் அது வேற லெவல் ஆஸ்பிரேஷன். நான் இல்லைன்னு சொல்ல, பட் ப்ராக்டிக்கலாக நான் சொல்கிறேன். இப்போ இப்போ ஸ்கூலில் படிச்சிருந்தோன்னா பிஹெச்டி இவ்வளோதான் இருக்க முடியும் ஆஸ்பிரேஷன். இதை தாண்டி எப்படி ஆஸ்பயர் பண்ணுறது? ஏன்னா ஒன்றுமே உள்ளே போகலையே இல்லையா? இப்போ ஸ்கூலில் படிக்கும் போது வேறு ஏதாவது மேத்து, ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, பயாலஜி வேறு என்ன படிக்கிறோம்?
வேறு சப்ஜெக்டும் சொல்லிக் கொடுக்கல. அப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் என்ன தான் பண்ணுறது? அப்போ இவ்வளோ தான் ஆஸ்பிரேஷன் இருக்குது இல்லையா? இன்ஜினியரிங், டாக்டர், இப்போ யாரையும் குத்தம் சொல்ல முடியாது, இவ்வளோ தான் ஆஸ்பிரேஷன் இருக்குது. இப்போ தான் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்தியன் நாலேஜ் சிஸ்டம்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் வந்து இன்ட்ரொடக்ஷன் இருக்கிறதுனால பீப்புள் ஆஸ்பைர் டு டூ மோர், விச் இஸ் வெரி அப்ரிஷியபிள். நோ, தே ஆஸ்பைர் டு டூ. இல்லட்டா இந்த மாதிரி டிஸ்கஷன்ஸ் கூட வந்து ஆஸ்பிரேஷனல் கிடையாது இல்லையா? இப்போ ஸ்கூல் லெவலில் ஒரு காலேஜ் லெவலில் தீஸ் ஆர் நாட் ஆஸ்பிரேஷனல். ஏன்னா இதை வச்சு என்ன பண்ணுறது? இப்போ சிம்பிள் இது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யோக நிலையை வச்சு என்ன பண்ணுறதுன்னு யாருக்கும் தெரியாது. சமாதி இருக்குது, சரி அதை வச்சு என்ன? இப்போ லோக்கலாக வந்து எல்லாரும் சொல்கிறது அதை வச்சு பைசா பிரயோஜனம் உண்டா இப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்கறது உண்டு. என்கிட்ட நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க, சரி இதை வச்சு என்ன பண்ணுறது? எஸ் 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 என்னன்னு தெரியல. பட் ஹவுங்கிறது தான் வந்து கேள்வி. எல்லாருக்கும் தெரியறது தட் மனசு வந்து அமைதியாக இப்போ இருக்கணும்னு, ஆனால் எப்படி? அதனால தான் வந்து இப்போ ஜி சொன்ன மாதிரி இப்போ வந்து அதனால தான் இப்போ ஸ்பிரிச்சுவல் அட்டைன்மெண்ட் ஒன்று வந்து எப்படி அதை அடையிறது? இப்போ மனசு இப்போ தான் இருக்கணும், ஆனால் அது எப்படி? இன்னொன்று வந்து அதனால என்ன பிரயோஜனம்? இப்போ அந்த பிரயோஜனமும் அதுக்காக தான் சாஸ்திர அபியாசம் வேண்டியிருக்கு. இப்போ சாஸ்திரம் படித்தா அதில் வந்து பிரயோஜனமும் கொடுத்துருக்கோம். அந்த பிரயோஜனம் அதுக்காக தான் இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் ஆஃப் புருஷார்த்தம். இப்போ வந்து அறம், பொருள், இன்பம், வீடு. வீடுங்கிறது என்னதும் புரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்கு. இப்போ மோக்ஷங்கிறது இட்ஸ் அன் அட்டைன்மெண்ட். தட்ஸ் வை இட்ஸ் கன்சிடர்ட் சச் அ கிரேட் அட்டைன்மெண்ட் இன் அவர் ட்ரெடிஷன் இல்லையா? இப்போ வந்து இட்ஸ் நாட் லுக்ட் அட் அஸ் அன் அட்டைன்மெண்ட், ஏன்னா தெரியல அது என்னன்னே தெரியல. அப்போ அந்த அட்டைன்மெண்ட் வேணும்னா தென் இட் இஸ் ஆல்சோ ஆஸ்பிரேஷனல் இல்லையா? ப்ளீஸ். எஸ், அதனால நிஜமாலே நிஜமாலே. இன்ஃபேக்ட் தட்ஸ் தி டிஸ்கஷன் லீடிங் டு. தேங்க்யூ தேங்க்யூ. டெஃபினெட்லி சார். எஸ் எஸ் டெஃபினட்டாக. அண்ட் இப்போ அட்டைன்மெண்ட், அச்சீவ்மெண்ட் இந்த மாதிரி எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது? ஏன்னா ஏதோ ஒரு மோட்டிவேஷன் வேண்டியிருக்கு. இப்போ வந்து முள்ளால் எடுக்கிற மாதிரி தான். முள் குத்திருந்ததுன்னா அந்த முள்ளை எடுத்துட்டு இந்த முள்ளையும் வந்து தூக்கி போட்டுறோம். இது பிரம்ம விருத்தின்னு சொல்கிறது. இந்த சித்த விருத்திகளை வந்து எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது? அதுக்கு பிரம்ம விருத்தி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறது. அதனால தான் வந்து இப்போ பூஜை புரஸ்காரம், இப்போ வந்து ஈஸ்வர பிரணிதானம்னு சொல்கிறது. இப்போ யோக சாஸ்திரத்தில் வந்து இது ஈஸ்வர பிரணிதானம்னு சொல்லுவோம். சமாதி நிலையை வந்து வெறும் ஈஸ்வர பிரணிதானத்தை வச்சு அட்டைன் பண்ண முடியும்னு சொல்லி மகரிஷி பதஞ்சலி பியூட்டிஃபுல்லாக சொல்லுவார். அதுதான் இந்த பூஜை புரஸ்காரம் எல்லாம். ஏன் சித்தத்தை வந்து அடக்கிறதுக்கு இட்ஸ் நாட் எம்டியிங் தி சித்தா. இப்போ ஹவு டு பி இன் தி ப்ரெசன்ட் மொமெண்ட், யூ கிளியர் இட் ஆஃப், யூ கிளியர் இட் ஆஃப், யூ கிளியர் இட் ஆஃப். இது ரிஜெக்ட் 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 ரிஜெக்ட்னா நிறைய பேருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தா டிப்ரெஷன் வந்துடுறது. ஏன்னா ஒரு பாசிட்டிவ் அட்டைன்மெண்ட் தேவையாக இருக்கு. இதே இது நம்ம ரிஷி சம்பிரதாயம் வந்து ப்ராக்டிக்கலாக கொடுத்துருக்கா. இஷ்ட தேவதா, குரு, ஈஸ்வரா, நம்மளோட நிதானம், நம்மளோட சென்டரிங். திஸ் இஸ் கால்ட் சென்டரிங் ஆஃப் அவேர்னஸ். சென்டரிங் வந்து எதில்? ஈஸ்வரா, குரு, இஷ்ட தேவதா. இந்த மாதிரி சென்டரிங் த்ரூ அவர் எக்ஸ்டர்னல் ஆக்டிவிட்டீஸ்
அதுக்காக தான் எக்ஸ்டர்னல். இப்போ கோவிலுக்கு போகிறோம், அதில் வந்து பூஜை புரஸ்காரம் எல்லாம் இருக்குது. இல்லை இன்டர்னல் ஆக்டிவிட்டீஸ், மானசீகமாகவே வந்து நம்ம வந்து ஜபம், பிராணாயாமம், அஷ்டாங்க யோக விதிகள் இருக்குது, தாரணா தியானா, இது எல்லாம் வந்து பார்த்தா சென்டரிங் ஆன் ஈஸ்வரா, விச் இஸ் அ பிரம்மவிருத்தி. அப்போ வந்து கரெக்டாக இது மூலமாக என்ன ஆகுது, அது வந்து பார்த்தா இட் பிகம்ஸ் அ ப்ராக்டிக்கல் வே ஆஃப் பீயிங் இன் தி ப்ரெசன்ட் மொமெண்ட். கிராஜுவலாக அது அடங்குறது. தட்ஸ் வை திஸ் இஸ் கால்ட் அ நிரோத சம்ஸ்காரம். நிரோத சம்ஸ்காரம்னா ஜென்ரலி தி மைண்ட் வாண்ட்ஸ் டு கிராஸ்ப் சம்திங், ஏதோ ஒன்று. இது விஷய தியானம்னு சொல்கிறது. விஷய தியானம் எது பார்க்குறோமோ மனசு பார்த்தா அதை வச்சு இட் கெட்ஸ் அஜிடேட்டட். இன் நியூரோ சயின்ஸ் ஐ டீச் அ கோர்ஸ் ஆன் யோகா அண்ட் நியூரோ சயின்ஸ் அட் IIT டெல்லி. அதில் வந்து வி பிரிங் இன் பேரலல்ஸ் ஃப்ரம் யூனோ, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ராக்டிக்கல் பேசிஸ்ன்னு எடுத்துனோன்னா, இப்போ so many people have stress, anxiety, depression. இதை சேடுன்னு சொல்லுவோம், நிஜமாலே சேட். ஸ்ட்ரெஸ், ஆங்ஸைட்டி, டிப்ரெஷன், என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாது. நிறைய யங் பீப்புளுக்கு தே சஃபர். இப்போ வந்து முன்னாடி மிட் லைஃப் கிரைசிஸ்ன்னு சொல்லுவாள். எல்லாரும் வளர்ந்துருவா, ஆளாகி வெளில போன அப்புறம் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாது, வாழ்க்கையில் ஒரு குறிக்கோளே இருக்காது. என்ன, வாட் இஸ் தேட் டு அட்டைன்? எம்டினஸ் வரும். அப்போ என்னடா வாழ்க்கை, வாட் இஸ் தி பர்பஸ் ஆஃப் மை லைஃப், இதுக்கு மேலே எதுக்கு வாழணும் அப்படின்னு தோண ஆரம்பிக்கும். இப்போ வந்து அந்த மிட் லைஃப் கிரைசிஸ்லாம் 20 வயசில் வர ஆரம்பிச்சாச்சு, இல்லை டீனேஜில் வர ஆரம்பிச்சாச்சு. எதுக்கு வாழணும், இதுக்கு மேலே என்ன இருக்குது? ஏன்னா எவ்ரிதிங் இஸ் லுக்ட் அட் அஸ் அ ரெப்பிட்டேட்டிவ் பேட்டர்ன். என்ன ஒன்று செஞ்சாலும் டெய்லி அதே தான் செஞ்சுட்டு இருக்கோம். மெக்கானிக்கல் வியூ ஆஃப் லைஃப், திருப்பி திருப்பி அதே போயிட்டுருக்கு. இட்ஸ் போரிங். ஒன் இஸ் பியாண்ட் போர்டம், ஒன் இஸ் டயர்ட், ஒன் இஸ் சிக். ஆனால் இதை விட்டு எஸ்கேப் ஆக முடியல, இதை புரிஞ்சுக்கவும் முடியல. ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ், ஆங்ஸைட்டி, டிப்ரெஷன், இந்த இட்ஸ் அ வெரி பிக் ப்ராப்ளம் நவ். இதை அட்ரஸ் பண்ணுறதுக்கு மோஸ்ட் பீப்புள் அடாப்ட் இப்போ கவுன்சிலிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சைக்காட்ரிக் கவுன்சிலிங். Some people also take medical intervention, like இந்த நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ் வந்து டைரெக்டாக ரெகுலேட் பண்ணுற மாதிரி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டிமுலன்ஸ் அண்ட் டிப்ரெசன்ஸ், இந்த மாதிரி மாத்திரைகள்லாம் உண்டு. பட் இதெல்லாம் வந்து லைஃப் லாங் டிபெண்டன்சி. இதை வேறு எப்படி ரெகுலேட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தா எவ்ரி ஒன் ஹேஸ் அ ஸ்ட்ரகிள். அதில் தான் இப்போ வந்து there is a huge need for யோகாபியாசம். பிராணாயாமத்தை வச்சு மனசை வந்து ரெகுலேட் பண்ண முடியும். இப்போ ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்க்கலாமா? இப்போ ஒரு சிம்பிள் டெமோ. நம்ம நிறைய தியரி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது சுவாரஸ்யமாக இருக்கலாம், இல்லாமையும் இருக்கலாம். சில பேருக்கு சுவாரஸ்யமாக இருக்கும், யாருக்கு அந்த ஈடுபாடு இருக்கோ. இல்லாட்டா இது என்ன இங்கெல்லாமோ போயிட்டுருக்கேன் அப்படி கூட இருக்கலாம். ஐ எம் நாட் லிமிட்டிங் மை செல்ஃப் just to one thing. I just want it to be of practical relevance. ஆமா, எலக்ட்ரோமேக்னட்டிசம் சொல்லலாம். Beautiful analogy. A beautiful analogy. Beautiful analogy. Thank you. நம்ம ஒரே ஒரு சின்ன ஒரு இது மட்டும் பார்ப்போம், அதுக்கப்புறம் லெட்ஸ் கண்டினியூ. யூஆர் ஆல் கம்ஃபர்டபுள்? ப்ளீஸ் பி சீட்டட் கம்ஃபர்டபுளி. நம்ம when we focus on something external, என்னன்னா மூச்சு வந்து ப்ராப்பராக விட மாட்டோம். இது மூச்சு விடுறது எவ்வளோ பெரிய மகத்தான விஷயங்கிறது see very simply. இது ஏற்கனவே அவங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். ஆனால்
திருப்பி திருப்பி பண்ணுறதுல ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு நிமிஷம் ஐ வில் ஸ்டார்ட் மை டைமர் ஃபார் 1 minute. இந்த 1 minute வந்து நீங்கள் எவ்வளவு தடவை மூச்சு விடுறீங்க அப்படின்னு கவுண்ட் வச்சுக்கணும். யூ ப்ரீத் இன் ப்ரீத் அவுட், தட் இஸ் 1 count. எவ்வளோ தடவை மூச்சு விடுறீங்க அப்படின்னு ஒரு கவுண்ட். இது கண்ட்ரோல்லாம் பண்ண வேணாம். சாதாரணமாக மூச்சு விடுறது எவ்வளோ தடவை பண்ணுறோம், சரியா? வேணா கண்ணை மூடிக்கலாம். கண்ணை மூடிண்டு let us start now. Okay, stop. Fourteen, 16, 19, 20, 10, 8, 15, 6 times. Wonderful. 16. So, 9. எவ்வளோ பேர் வந்து 20 to 30? ஓகே. 30க்கு மேலே? ஓகே. எவ்வளோ பேர் 10 to 20? ஓகே. Below 10? A few hands. Okay. Please keep a mental note of your count. இப்போ we will do a very simple practice. வேற ஒன்றுமே இல்லை. We are going to empty the lungs. மூச்சு உள்ளே இழுக்கிறதுக்கு வெளியே விட வேண்டியிருக்கும். இப்போ உத்தியான பந்தா, நவுலி கிரியா, இந்த மாதிரி அட்வான்ஸ் ப்ராக்டிசஸ் ஆர் தேர் ஃபார் இந்த குண்டலினி ஜாகரன், அந்த மாதிரிலாம் ப்ராசஸஸ் உண்டு. அதெல்லாம் இந்த புக்கில் வந்து மகாஸ்வாமிகள் இந்த இது மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு. இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராக்டிசஸ். அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் பண்ண போகிறதில்ல. நம்ம ரொம்ப சிம்பிளாக நல்ல வாயை விட்டு வெளியே மூச்சு தள்ளணும். ஸோ தட் திஸ் இஸ் கம்ப்ரெஸ்ட். நல்ல உள்ள இழுக்கிறதுக்கு வெளில தள்ளினா தான் உள்ள இழுக்க முடியும். a few times, 3-4 times. தலை சுத்திச்சுன்னா பண்ண வேண்டாம். If you want, you can imagine a candle at arm's length. blow பண்ணணும். இங்கே வந்து படணும் காற்று. பண்ண முடியலன்னா ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்ணக்கூடாது. வாட் எவர் இஸ் கம்ஃபர்டபுள். ஜஸ்ட் 3-4 times. Now you just please assess. ஒரு 3-4 தடவை பண்ணிட்டீங்க. கம்ஃபர்டபுளாக மூச்சு இழுக்க முடியணும். இழுக்க முடியறதா? இங்கே இந்த இன்டர்கோஸ்டல் மசில்ஸ்னு சொல்லி உண்டு. இந்த ரிப் கேஜ், இது வந்து டைட்டாக பிடிச்ச மாதிரி இருக்கக்கூடாது, ஃப்ரீயாக இருக்கணும். அதுதான் கணக்கு. இழுக்க முடியறதா? ஸோ நல்ல மூச்சு இழுக்க முடியணும். வெளியே விடும் போது இந்த உஜ்ஜை, ஸ்லைட் உஜ்ஜை, ஒரு ஸ்லைட்டாக ஹிஸ்ஸிங் சவுண்ட். இந்த த்ரோட் மசில்ஸை லைட்டாக கான்ட்ராக்ட் பண்ணோன்னா ஒரு ஹிஸ்ஸிங் சவுண்ட் வரும். சிம்பிளாக இது வாயை மூடின்னு தான். இனிமேல் இது தேவையில்லை. ஜஸ்ட் எம்டி பண்ணியாச்சு. இப்போ இந்த ப்ராசஸஸ் நல்ல மூச்சு உள்ளே இழுக்க முடியணும். வெளியே விடுறது ஸ்லோவாக விடணும் வித் உஜ்ஜை.
Ujjayi is to regulate the flow of air. அப்படி இல்லைன்னா நம்ம மூச்சு அப்படியே விட்டுருவோம். அந்த ரெகுலேஷனுக்காக இந்த மசில்ஸை யூஸ் பண்ணுறோம். இந்த த்ரோட் மசில்ஸ் ஆர் நோஸ், whichever is comfortable, regulated breathing out. ஓகே, இது ஒரு 2-3 தடவை ட்ரை பண்ணி பார்த்துருங்க. which is comfortable, do you get the spirit of it? நல்ல மூச்சு உள்ள இழுத்து மெதுவாக வெளியே விடுறது. இதில் சில பேருக்கு தூக்கம் கூட வரும், அது தப்பு இல்லை, ஏன்னா ரிலாக்ஸ் ஆகிடும் ஃபுல்லாக. ஒரு ஸ்மைலோடு பண்ணால் நல்லா தான் இருக்கும். உம்முனை பண்ணணும்னு இல்லை, கசப்பாக மூச்சு விட சொல்கிறான் சொல்லி அப்படி இல்லை, தானமாக என்ஜாயபுளாக இருக்கலாம். சரி, இப்போ ஒரு 2-3 தடவை பண்ணியாச்சும் உங்களுக்கு ஒரு ஹேங் கிடச்சாச்சு. எல்லாம் வந்து இதை இப்படி பிடிக்கக்கூடாது, அப்படி விட்டுறவும் கூடாது, அப்படி அழகாக பிடிக்கணும். இன் லோக்கல் லாங்குவேஜ் என்ன பண்ணுறது, நிறைய யூத் கூட பழகி என்னோடய லாங்குவேஜ் இப்படி இருக்கும், மன்னிக்கணும். நீங்கள் வந்து சுத்த தமிழ், சுத்த சம்ஸ்கிருதம் இதெல்லாம் எதிர்பார்த்துருக்கலாம், யாரும் இல்லை. சரி, நான் ஏன்னா பிரதானமாக ஆமாம், எல்லாம் 18 வயசு 20 வயசுக்குள்ளே தான் நான் நிறைய இன்ட்ராக்ட் பண்ணியிருக்கேன். அதனால அந்த லாங்குவேஜ் தான் மேக்ஸிமம் இருக்கும். இந்த மொக்கை சக்கை இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். சரி சரி, இல்லை நீங்கள் சுத்த ஸ்காலர்ஷிப் எதிர்பார்த்து வந்தீங்கன்னா மன்னிக்கணும், எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் வந்து சொல்கிறேன். சரி, இப்போ இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் திருப்பியும் ட்ரை பண்ணிடலாம். 1 நிமிஷம், 20 வயசு ஆயிடுச்சு, இந்த லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணாலே வந்துடுறது. சரியா? இப்போ வந்து ஆனால் இது வந்து ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கணும். இட் ஷுட் நாட் பி ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல், கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கணும். ஒரு ஸ்மைலோட கம்ஃபர்டபுளாக வந்து திஸ் இஸ் ரெகுலேட்டட் ப்ரீதிங். ஓகே, இப்போ அகெயின் ஐ எம் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் தி டைமர் ஃபார் 1 minute. நவ் அகெயின் யூ ஆர் கோயிங் டு கவுண்ட் தி நம்பர் ஆஃப் பிரெத்ஸ். எவ்வளோ தடவை நீங்கள் வந்து ப்ரீத் பண்ணுறீங்கன்னு நீங்கள் கவுண்ட் வச்சுக்கோங்க மனசில், இல்லை இப்படி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் 1 minute. ஆனால் ரெகுலேட்டட் ப்ரீதிங். யூ கோயிங் டு ப்ரீத் இன் டீப்லி அண்ட் ப்ரீத் அவுட் ஸ்லோலி இன் உஜ்ஜை, ஸ்லைட் உஜ்ஜை, கம்ஃபர்டபுளாக வித் அ ஸ்மைல். ஓகே, லெட் அஸ் ஸ்டார்ட் நவ். என்ன கண்ணை மூடிக்கலாம். Okay, stop. Please open your eyes. So, முன்னாடி என்ன இருந்தது, இப்போ என்ன இருந்தது? 15லேருந்து 10, 14 6, 22 4, 14 9, 20 12, 7, 19 12, 10 6, 4. யாருக்காவது 5க்கு எவ்வளோ பேருக்கு 5க்கு கீழே வந்தது? 5 3 4. இப்போ ஆமாம், இப்போ எவ்வளோ பேருக்கு வந்து அதே 1 நிமிஷம் தான்? எவ்வளோ பேருக்கு அந்த 1 நிமிஷம் உங்களோட பர்செப்ஷனில் ஃபாஸ்ட்டாக போச்சு? அதாவது 1 நிமிஷம் முன்னாடியும் 1 நிமிஷம் தான், இப்போவும் 1 நிமிஷம் தான், ஆனால் இப்போ உள்ள 1 நிமிஷம் சட்டுன்னு போயிடுச்சு அப்படின்னு எவ்வளோ பேருக்கு அந்த மாதிரி பர்செப்ஷன் இருந்தது? இப்போ நம்ம வந்து இப்போ டைம்னு சொல்றது கூட பார்த்தா அப்ஜெக்டிவ் இல்லை, அதுவுமே ஒரு மனநிலை. அண்ட் அந்த மனநிலை வந்து புரிஞ்சுக்கிறது இதுவும் ஒரு சயின்ஸ் தான். தெர் ஆர் இன்ட்ராக்டிங் பேராமீட்டர்ஸ். நம்ம வேற ஒன்றுமே பண்ணல, வெறும் மூச்சு தான் விட்டுருக்கோம்.
இப்போ எவ்வளோ பேருக்கு வந்து மனசு அப்படியே நிதானமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கு, அமைதியாக இருக்கு, எல்லாருக்கும் ரிலாக்ஸ் ஆயிருக்கு. எப்படி? அப்போ இவ்வளோ பவர்ஃபுல் சயின்ஸ் நம்மளோட குழந்தைங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணுமா கூடாதா? எதுக்கு டிப்ரெஷன் இருக்கணும் இல்லையா? இப்போ ஸ்ட்ரெஸ்னா எதுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கணும்? யோகா கர்மசு கௌஷலம் அப்படின்னா நல்ல எஃபெக்டிவ் ஆக்ஷன், நல்ல எக்ஸலன்ஸ் இன் ஆக்ஷன் வந்து தேவை. அதுக்காக நம்ம இப்போ என்ன ஆகிறது, ஸ்ட்ரெஸ்ஸுனா வேலையை விட்டுருவோம் அப்படின்னு தோன்றது. அப்படி இல்லை, இதுக்குரிய அப்ராப்ரியேட் மீன்ஸ். ஸோ ஒரு விதத்தில் வந்து இப்போ நம்ம சொசைட்டியை வந்து அப்படி பிரித்து பார்க்கலாம். அவங்களாம் செல்ஃபிஷாக இருக்காங்க, ஆனால் சொசைட்டியில் நம்மளும் ஒரு பாகம் அப்படின்னு உணர்றது வந்து அந்த ஆத்மபாவம். நம்மளும் சொசைட்டி தானே, நம்மளும் இந்த உலகம்தான். பிரித்து மட்டும் பார்க்க முடியுமா? அந்த சொசைட்டி தண்டமாக இருக்குது, நம்பனா கொஞ்சம் ரேஞ்சு அப்படின்னு எக்ஸாக்டாக வந்து பிரித்து பார்க்க முடியாது. அப்போ அதனால்தான் வந்து இட் பிகம்ஸ் எவ்ரி இண்டிவிஜுவல்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஆனால் அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் அட்டைனிங் டு பீஸ் ஆஃப் மைண்ட், இட்ஸ் அ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. இட்ஸ் அ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு பி ஹெல்தி. இட்ஸ் அ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. மென்டல் ஹெல்த், ஃபிசிக்கல் ஹெல்த், அண்ட் நல்ல பார்ட்டிசிபேஷன், நல்ல ஈடுபாடு இன் எவ்ரிதிங், இன் சொசைட்டி, இன் தர்மா. அப்போ இந்த மாதிரி சிந்தனைகள் வந்து becomes very very important to introduce at a young stage itself. Everyone can get introduced, but you can clearly see this is just to demonstrate. எல்லாருக்கும் ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருக்கும், ஏன்னா இங்கே யோகா ஃபார் ஸ்பிரிச்சுவல் அட்டைன்மெண்ட்னு சொல்கிறோம். பட் நாட் ஜஸ்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் அட்டைன்மெண்ட் ஆஸ் அ அப்ஸ்ட்ராக்ட் திங். எங்கேயோ இருக்குது, சில மகான்கள் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு மட்டும்தான் அக்சசிபிள், நமக்கு வந்து இட்ஸ் ஸ்டில் அ டிஸ்டன்ட் திங், அப்படி மட்டும் இல்லை. இட்ஸ் அ வெரி ப்ராக்டிக்கல் திங். அதுக்கு தான் வந்து இப்போ இந்த மாதிரி சிம்பிள் பிரின்சிபிள்ஸ் when they are integrated, then we start moving in that direction of attainment. It's not a distant dream any longer. You would have seen, இப்போவே வந்து இப்போ மனசு கதகதான்னு இருக்கு, உள்ள ஏசி எப்படி ஃபிட் பண்ணுறது? இப்போ வந்து வெளியில் வந்து கதகதானே இருக்கு, கதகதானே இருக்கா? இங்கே உள்ள எப்படி இருக்கு? ஜில் ஜில்னு இருக்கு. இப்போ மனசு அதே மாதிரி கதகதானே இருக்குமா? அப்பப்போ இருக்கும். அதுதான் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்கிறது. அதை குழுகுலுன்னு ஏசி ஃபிட் பண்ண முடியுமா? இப்போ அதுதான் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? கொஞ்சம் ஏசி ஃபிட் பண்ண மாதிரி இல்லை மனசுக்கு. மனசு அமைதியாக இருக்கு. இதில் என்ன பண்ணியிருக்கோம்? வெறும் மூச்சு விட்டுருக்கோம், ஆனால் தெரிஞ்சு விட்டுருக்கோம். அதை கொஞ்சம் ரெகுலேட் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ தீஸ் ரெகுலேட்டரி, இப்போ இதெல்லாம் ரெகுலேட்டரி மெக்கானிசம்ஸ் ஹாவ் டீப்பர் ராமிஃபிகேஷன்ஸ். இந்த பஞ்சகோஷம், இப்போ அன்னமய கோஷம், பிராணமய, மனோமய, விஞ்ஞானமய, ஆனந்தமய, இது எல்லா ஸ்டேஜஸ்லையும் ராமிஃபிகேஷன்ஸ் உண்டு. இது ஆத்ம சாட்சாத்காரத்துக்கும் இட்ஸ் யூஸ்ஃபுல். ஏன்னா இந்த வேரியஸ் அஜிடேஷன்ஸ் அதை வந்து இது ஒரு விதத்தில் பார்த்தா இட்ஸ் சைலன்சிங் ஆர் ஸ்டெபிலைசிங் various agitations which otherwise seem to be our reality. இப்போ நம்ம ரியாலிட்டின்னு எடுத்துட்டோம்னா வேரியஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ். இப்போ வளர வளர பார்த்தா சக்ஸஸ்ங்கிறது வேண்டி இருக்கு. சக்ஸஸ்னா என்ன? க்ரோயிங் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ். ஆனால் சக்ஸஸ் வேணும், ஆனால் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் வேண்டாம். இப்போ ஆச்சாரியாளுக்கே பார்த்தா எவ்வளோ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இல்லையா? எப்படி தாக்கு பிடிக்கிறா? அப்போ வந்து பிரித்து பார்க்கக்கூடாது. இல்லை அது மகான்கள், இது நம்மளால் அப்படிலாம் முடியாது, அப்படி கிடையாது. ப்ராக்டிக்கலி அதனால தான் பார்த்தா பூஜை புரஸ்காரம் இருக்குது, அவள் அவ்வளோ ஜபம் பண்ணுறா, நித்திய ஜபம் இருக்கும், அக்னிஹோத்திரம் இருக்கும். இதெல்லாம் வெரி ப்ராக்டிக்கல் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஃபார் ஹேண்ட்லிங் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ், க்ரோயிங் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ். இல்லைட்டா ஒரு ஜீவன் குறுகின காலகட்டத்துக்கு வரும் இல்லையா? இந்த பூலோகத்துக்கு குறுகின காலகட்டத்துக்கு தான் வரும் இல்லையா? நான் ஏதாவது தப்பாக சொல்லிட்டேன்னா? இல்லை, குறுகின காலகட்டத்துக்கு வரும். அப்போ இங்கே வந்து இப்போ உள்ள சிஸ்டம் பாருங்க, நம்ம எங்கேருந்து வரோம் தெரியாது, எங்கே போகிறோம் தெரியாது. இப்போ உள்ள
மூட நம்பிக்கை ஒரு விதத்தில் பார்த்தா மூட நம்பிக்கை எப்படி இருக்குன்னா, இதுக்கு முன்னாடி நம்ம இல்லை, இதுக்கு அப்புறமும் நம்ம இருக்க போறது இல்லை, இவ்வளவுதான். அது ஏதாவது லாஜிக் இருக்கா? இல்ல, அதாவது இந்த பிறப்புன்னு நான் சொல்றது, இந்த பிறப்புக்கு ஏதாவது லாஜிக் இருக்கணும்ல, ஒரு கண்டினியூட்டி வேணாமா? இப்போ சயின்ஸ்னாலே வந்து பேட்டர்ன் மேட்சிங், ஒரு விதத்தில் பேட்டர்ன்ஸ் பார்க்கறது, இல்லாட்டா இட்ஸ் அ ரேண்டம் ஈவெண்ட், ரேண்டம் அக்கரன்ஸ். நம்ம வாழ்க்கையும் இல்லாட்டா ரேண்டமாக போயிட்டு இருக்கு. எல்லாருமே என்ன தேடிட்டு இருக்கோம்? இப்போ பர்பஸ்னா என்ன தேடிட்டு இருக்கோம்? ஒரு பேட்டர்ன், சம்திங். அண்ட் அந்த பேட்டர்ன் வந்து தர்மமாக இருக்கணும், அது இட் ஷுட் பி ரீசனபிள், இட் ஷுட் பி மீனிங்ஃபுல் டு அஸ், மீனிங்ஃபுல் டு எவ்ரிபடி. அந்த மீனிங் தானே எல்லாம் அர்த்தமுள்ள வாழ்க்கை தான் தேடிட்டு இருக்கோம். அப்போ அந்த பேட்டர்னுக்கு டீப்பர் பேட்டர்ன்ஸ் ஆல்சோ நீட் டு பி விசிபிள். அண்ட் தட் மீன்ஸ் அ கண்டினியூட்டி, நாட் அ ரேண்டம்னஸ். இப்போ ரேண்டமாக சடனாக பிறப்பு, ரேண்டமாக சடனாக அப்படின்னா எப்படி? அதனால தான் இந்த ஸ்ட்ரகிளே. அதனால தான் பார்த்தா மகான்களோட வாழ்க்கையும் it also does not make sense. It does not make sense. And the deeper reasoning becomes very, very important to guide our aspirations. Further aspirations எப்படி grow பண்றது தெரியல இல்லையா? அப்ப அதனால தான் வந்து when we look at it, it's also of practical significance. இப்போ வந்து மன அமைதிக்கு இது தேவையா இருக்கு. பட் இப்போ மட்டும் இல்லை, it has deeper ramifications also, which is why we call it a spiritual attainment. Much deeper ramifications. அப்பதான் அந்த தூண்டுதல் இருக்கு, அந்த மோட்டிவேஷன் இருக்கு, to be able to even look up to the Mahatmas that protect dharma. இல்லட்டா அதுல நம்ம பார்ட்டிசிபேட்டரி ரோல் நம்ம பார்க்கறதே இல்லை. நமக்கு ஏதோ அர்த்த சாதனம், ஏதோ ஜாப் இருக்கு, அது இஎம்ஐ இருக்கும், அது போயிட்டே இருக்கு. இதுல என்னப்பா யோகா, இதுல எங்க இந்த ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி வருது, ஆன்மீகம் அது தனித்து நிற்கிறது. அதனால தான் இந்த லார்ஜர் சென்ஸ் ஆஃப் புருஷார்த்தம் இது பார்க்க வேண்டியிருக்கு. இட் இஸ் வெரி மீனிங்ஃபுல் டு அஸ், பட் அந்த மீனிங் ஹேஸ் டு பி வெரி ப்ராக்டிக்கல். ஆனால் ப்ராக்டிக்கல்னா என்னது? இப்போ ஃபார் சம்திங் டு பி ப்ராக்டிக்கலி மீனிங்ஃபுல் டு அஸ் நம்ம என்ன பண்ண வேண்டியிருக்கும்? இப்போ திஸ் இஸ் கால் லைன் ஆஃப் சைட் விஸ்டம். லைன் ஆஃப் சைட் விஸ்டம்னா ஒரு விதத்தில் பார்த்தோம்னா, இப்போ சன்ரைஸ் சன்செட். சன்ரைஸ் கிளியராக தெரியறதா? சன்ரைஸ் இருக்கா? இருக்கு. சன்செட் இருக்கா? இருக்கு. All our practical life we base upon this, இல்லையா? So practically it's very useful. ஆனா சன் ரைஸ் ஆகிறதா? சன் ரைஸே ஆகலையா? பின்ன மை லைஃப் இஸ் அ லைன் தான் எல்லாரும் சொல்லணும். இல்ல, இப்ப சன்ரைஸ் ஆகிறதா இல்லையா? இல்ல, நம்ம இப்ப சன்ரைஸ், இன்னைக்கு காத்தால சன்ரைஸ் எப்போ இருந்தது? இருந்ததா? இல்ல, அது கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்ட் கான்செப்ட். நான் வந்து யதார்த்தமா கேட்கிறேன். சன்ரைஸ் நீங்க காத்தால பார்த்தீங்களா? 6 மணிக்கு சன்ரைஸ் ஆச்சு. சன்ரைஸ் ஆச்சா? ஷுவரா ஆச்சா? இப்போ என்ன டைமு? அந்த சன்ரைஸை பொறுத்து தானே நம்ம வந்து டைமே வந்து தீர்மானிக்கிறோம். ஆனால் இப்போ உள்ள சயின்டிஸ்ட் என்ன சொல்றான்னா, சன் ரைஸே ஆக மாட்டேங்கிறது. என்ன ஆகிறது? அர்த்து தான் ரொட்டேட் ஆகிறதான். இது புது கதையால இருக்கு. அர்த்தம் எங்கேயாவது ரொட்டேஷன் நமக்கு தெரியறதா? அதுக்கு ஏதாவது பிராக்டிக்கல் சிக்னிஃபிகன்ஸ் இருக்கா? அதனால ஏதாவது பிரயோஜனம் உண்டா? இப்ப 4 மணின்னு சொல்லி அர்த்த ரொட்டேஷன் வச்சு கணிக்க முடியுமா? அது மீனிங்ஃபுல்லா?
இல்லை, நீங்கள் அட்வான்ஸ்ட் கான்செப்ட்ஸ் பேசுகிறீர்கள், நான் வந்து யதார்த்தமாக சொல்கிறேன். இப்போ ஸ்பிரிச்சுவல் அட்டைன்மெண்ட்டுக்கு என்ன மீனிங் இதோட சேர்க்கணும். இப்போ சன்ரைஸ் சன்செட் இது மீனிங்ஃபுல்லா இல்லையா? மீனிங்ஃபுல். ஆனா சன்ரைஸ் சன்செட் இருக்கா? ஆக்சுவலா கிடையாது. ஆனா இருக்கா? நம்மளோட வாழ்க்கையே வந்து அதை வச்சுதான் நம்ம நடத்திட்டு இருக்கோம். நமக்கு சன்ரைஸ் சன்செட் வந்து பிரத்யட்சமா தெரியறது. எர்த்தோட ரொட்டேஷன் தெரியல. நம்ம சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம்னு தெரியறதோ? தெரியல. மகான்கள் ஏதோ உபநிஷத்துல எல்லாமோ சொல்லிட்டு போயிருக்கா. நமக்கு என்ன தெரியறது? இந்த பிரச்சனை, இந்த ருட்டீனு, இந்த நேரத்துக்கு இது பண்ணணும், இப்போ சரி காஃபி டைம், இன்னும் பேச்சு நடந்துட்டே இருக்கே, அடுத்த வேலைக்கு போக வேணாமா அப்படின்னு தெரியறது. இதுதான் தெரியறது. எது தெரியல? நம்ம சச்சித் ஆனந்த ஸ்வரூபம் அப்படின்னு தெரியல. அதுக்கு பிராக்டிக்கல் ரெலவன்ஸும் தெரியல. அது பிராக்டிக்கலி ரெலவெண்டா? அதனால பிரயோஜனமே கிடையாது. அதனால ஏதாவது பிரயோஜனம் உண்டா? நம்ம சச்சித் ஆனந்த ஸ்வரூபம் கிடையவே கிடையாது. அப்ப இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் அட்டைன்மெண்ட், இந்த மோக்ஷம், இதுக்கெல்லாம் பிரயோஜனம் இருக்கா? இது எதுக்கு? அப்ப மகான்கள் வாழ்க்கை, அதுக்கெல்லாம் வந்து என்ன பிரயோஜனம்? இப்ப நான் யாருன்னு தெரிஞ்சு என்ன பிரயோஜனம்? இப்ப சமாதி நிலைக்கு என்ன பிரயோஜனம்? இந்த எர்த்தோட ரொட்டேஷனுக்கு என்ன பிரயோஜனமோ அதுதான் சமாதி நிலைக்கும் பிரயோஜனம். அந்த ஃபண்டமெண்டல் ஃப்ரேம்வொர்க்ல தான் எவ்ரிதிங் இஸ் பில்ட். நவ் வி ஆர் யூசிங் தி சூப்பர் ஸ்ட்ரக்சர், பட் வி டிஸ்கார்ட் தி பிரின்சிபல். இது பேர் பரம்பொருள்னு பேரு. நான் ஆத்மாங்கிறது தெரியலன்னா அது மேல உள்ள பில்ட் பண்ண சூப்பர் ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் அழிஞ்சு போகும். அனித்திய ஸ்வரூபம். எது நித்திய ஸ்வரூபம்? இதுதான் விவேக விசாரங்கிறது. விவேகம் அப்படின்னா நித்திய அனித்திய விசாரம். எது நித்திய ஸ்வரூபமோ அதை விட்டுறோம். அனித்திய ஸ்வரூபம் அதுக்கு தான் பிரயோஜனம் தெரியறது. அப்ப நித்தியத்துக்கு எப்ப பிரயோஜனம் அதை தேட வேண்டியிருக்கும்ல. என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்னு தேட வேண்டியிருக்கும். யாருக்கு அதுக்கு பிரயோஜனம் இருக்கும்? என்ன மாதிரி நீங்க வாழ்ந்திருந்தா உங்களுக்கு நீங்க ஆத்மா, ஆத்மானா தமிழ்ல ஆத்மா இல்லை, இங்க இந்த ஜெனரலாக காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஆத்மான்னு சொன்னால் அவங்க வந்து உடனே வேற மாதிரி புரிஞ்சுட்டுருவாங்க. இது கரெக்டான கான்டெக்ட். ஸோ ஐ அஸ்யூம் தட் வி ஹாவ் தி ரைட் வியூ. அப்போ இந்த மாதிரி வியூக்கு எப்போ உங்களுக்கு பிரயோஜனம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன்? டு யூ see the point? இப்போ சயின்டிஸ்ட்க்கு வந்து எதுக்கு, why should they discover that the earth is rotating? What is the use of it? Too long. Actually இது வந்து ரொம்ப வேலிட் பாயிண்ட் தட் ஹி ஹஸ் மென்ஷன்ட். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வந்து நமக்கு சன்ரைஸ் சன்செட் வந்து பிரத்யட்சமாக தெரியறது. இதே இது இஃப் யூ ட்ராவல் டு சே தி நார்த் போல், இப்போ ஆர்க்டிக் சர்க்கிள் உள்ள, ஐ ஒன்ஸ் விசிட்டட் நார்வே. இன்சைட் தி ஆர்க்டிக் சர்க்கிள் ஐ வாஸ் இன்வைட்டட் டு சிட்டி தேர் இன்சைட் தி ஆர்க்டிக் சர்க்கிள். என்னன்னா ஐ லேண்டட் அட் 1:42 AM நைட்டு. ஆனால் அங்கே வெளிச்சமாக இருந்தது. ஐ வாஸ் ப்ளசன்ட்லி சர்ப்ரைஸ். நான் இது வந்து படிச்சிருந்தேன். அங்கே போய் பார்த்தப்பறம் தான் தெரிஞ்சது, ஆஹா இங்கே வந்து சன்ரைஸ் கிடையாது, சன்செட் கிடையாது. அப்போ இந்த மாதிரி அனமலி டு அவர் ஓன் தாட் ப்ராசஸ் வேண்டியிருக்கு. இப்போ அனமலினா என்னன்னா, நம்ம வந்து நார்மல் எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கும், அதில் பிரயோஜனம் வந்து டிஃபைன் பண்ணுவோம். இதுதான் நம்ம எக்ஸ்பெக்டேஷன். இப்போ எக்ஸ்பெக்டேஷன்னா என்ன? டைம். நமக்கு வந்து டைம் இஸ் ஆஃப் ப்ராக்டிக்கல் சிக்னிஃபிகன்ஸ். அதனால சன்ரைஸ் சன்செட் வந்து தேவையாக இருக்கு. எப்போ வந்து யூ டோன்ட் வாண்ட் தட், யூ வாண்ட் டு பி ஃப்ரீ ஆஃப் டைம். when will you want to be free of time? Sorry. Okay, when you don't have worries, everything is taken care of.
When will you want to be free of time? இல்லை காலச்சக்கரம் ஓடிண்டே இருக்கு, நமக்கு அந்த டைம் வந்து தேவையாக இருக்குது, அதனால தான் வாட்ச் மொபைல் ஃபோன் எப்போதும் பார்த்துட்டே இருக்கோம். When will you want to be free of time? Sleep. இல்லை when will you wantனா நீங்கள் எப்போ அதுக்கு ஆசைப்படுவீங்க? Why will you want to be free of time? எப்போ ப்ராக்டிக்கலா? When will time be a burden for you? டார்கெட் இருக்கு, எப்போ பார்த்தாலும் டார்கெட் இருக்கு, அதை நோக்கி போயிட்டே இருக்க வேண்டியிருக்கு. என்னடா எனக்கு இது வேண்டாம், 2 நாள் நான் வந்து மொபைலை ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணி வைக்க போறேன், நான் கிளாக்கையே வந்து மறைச்சு வச்சிட போறேன். ஸ்ட்ரெஸ்னால இருக்கலாம், இல்லை இந்த மாதிரி. You will need to work towards establishing relevance for Nityatva in your life. Then the Atman is relevant for you. அதுதான் மகான்களோட வாழ்க்கை. It's like a live process. That's what it describes. இல்லையா? அப்படி இல்லைன்னா இப்போ வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எர்த்ஸ் ரொட்டேஷன் நமக்கு இப்போ எதுக்கு இது நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டைம் எதுக்கு கொண்டு வந்தேன்னா, இப்போ சன்ரைஸ் சன்செட் இங்கே தெரியறது, பட் இப்போ நார்வே ஆர்டிக் சர்க்கிளில் போனோம்னா அங்கே த கொஸ்டின், அங்கே நீங்கள் யாரோ கிட்ட சொல்கிறீங்க சன் ரைசஸ் இன் தி ஈஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களை எப்படி பார்ப்பாங்க? எங்கேருந்தப்பா வந்திருக்க? லிட்டரலாக கேள்வி அப்படி தான் இருக்கும். நம்ம அப்போ சொல்ல வேண்டியிருக்கும், நான் ஈக்குவேட்டர் பக்கத்துலேருந்து வந்திருக்கேன். ஸோ அந்த அனமலி வேர் த ரெகுலர் வியூ தட் வி ஹோல்ட் ஆஸ் சாக்ரோசாங்க்ட் தட் நோ லாங்கர் அப்ளைஸ், அந்த சிச்சுவேஷனில் தான் we start looking deeper into things like spiritual attainment. Then yoga as spiritual attainment. Yoga chitta vritti nirodha tada drashtu swarupe vasthana. Drashta bhavangardu will be relevant to us. Drashtana வந்து ஒரு பார்வையாளர், as he beautifully said, ஒரு சாட்சி, ஒரு witness consciousness. Otherwise we like to be the doer consciousness, கர்த்திருத்வ பாவம், கர்த்தா பாவம். நம்ம எல்லாத்தையும் களத்தில் இறங்கி அப்படியே பட்டை கலப்பணும்னு பார்ப்போம், கர்த்தா பாவம். We assume we are the doer. Drashta bhavam is adhe spectrum da, but at another end of the spectrum, where you are the witness to what is happening. Actually, you will start realizing that it is a play of Prakriti, Trigunatmika. You will start realizing that. So, in the mari, when will you be the drashta? Let's say for many people, when there is a shock, இன்னும் ஒரு பெரிய ஷாக் நம்ம எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கோம், சட்டன்னு பார்த்தா அது போட்டு உடஞ்சிடுறது, நம்ம நினச்சது நடக்கலை கிடைக்கல. அப்போ என்ன ஆகும்? அந்த ஷாக்கில் வந்து என்ன சொல்லி ஒரு உதறுவோம். அதர்வைஸ் வி லைக் டு பி தி கர்த்தா, அந்த பாவம். அப்போ தீஸ் பிரின்சிபல்ஸ் ஆர் ரெலவெண்ட். அந்த மாதிரி we need to work towards creating the relevance for the spiritual attainment in our life. Yoga as samadhi. Samadhi allows us to realize, இப்போ நிர்விகல்ப சமாதின்னு சொல்லி எனக்கு நடந்த போது ஐ கிளியர்லி ரியலைஸ்ட், இப்போ தூக்கம் மாதிரியே இருந்தது, ஆனால் அதுக்கப்புறம் வந்து ஞான உற்பத்தி இருந்தது. தூக்கத்துக்கும் நிர்விகல்ப சமாதிக்கும் இதுதான் வித்தியாசம். ஞான உற்பத்தி இருக்கும், அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து பகவான் தவிர வேறு எதுவும் பார்க்க முடியாது, இப்போ ஆத்மன் தவிர வேறு எதுவும் பார்க்க முடியாது. இது அந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆஃப் பெர்ஸ்பெக்டிவ் இருந்தது. இதுதான் வந்து தூக்கத்துக்கும் நிர்விகல்ப சமாதிக்கும் வித்தியாசம். ஏன்னா நிர்விகல்ப சமாதிலையும் வந்து இந்த கர்மேந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள், இந்த அந்தகரணம், பாஹ்யகரணங்கிறது அவுட்டர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், அந்தகரணங்கிறது இன்னர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். இது நம்ம கிடையாது. ஆனால் இப்போ இதுதான் நம்ம ஆழ்ந்த தூக்கத்தில், சுஷுப்தி அவஸ்தா. அப்போதான் வந்து உடம்பும் வேலை பார்க்கல, மனசும் வேலை பார்க்கல.
ஆனால் நம்ம கம்ப்ளீட்லி அன்கான்ஷியஸ். ஆனால் திருப்பியும் எழுந்து வரோமே, அப்போ திருப்பியும் அந்த சம்ஸ்காரங்கள் இருந்த வாசனைகள் எல்லாம் திருப்பியும் வருது. இட் பாப்புலேட்ஸ் அகெயின். ஸோ அதை ஒரு சைக்கிளிக்கல் பேட்டர்னில் போயிட்டே இருக்கு. நிர்விகல்ப சமாதிலையும் அது ஆழ்ந்த தூக்கம் மாதிரி இருக்கும். யூ வில் நாட் ஹேவ் தி பேசேஜ் ஆஃப் டைம். இதெல்லாம் ஏன்னா பாஹ்யகரணம் அந்த கரணம், இந்த இன்னர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அவுட்டர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், இது வந்து ஸ்விட்ச் ஆஃப். அட்லீஸ்ட் எது பேசிக் ரிக்குவயர்மெண்ட் இருக்கோ அது மட்டும் ஸ்விட்ச் ஆஃப் ஆகிடும், அது மட்டும் ஓடின்னு இருக்கும். இப்போ தூக்கம் மாதிரி. ஆனால் அதுலேருந்து வெளில வரும்போது ஞானம் நிலச்சி நிற்கும். ஸோ திருப்பி திருப்பி வந்து நிர்விகல்ப சமாதிக்கு சேவனம் பண்ணோம்னா, வென் வி அகெயின் அண்ட் அகெயின் அப்ரோச் அந்த சமாதி, அது வந்து திருடமாயிண்டே போகும். இது தூக்கத்தில் நடக்கிறது இல்லை. இதுதான் வித்தியாசம். தூக்கத்தில் வந்து அது நடக்கிறதில்ல, நம்ம யாருங்கிறது புரியறதில்லை. அதனால் தூங்கி எழுந்தால் மேக்சிமம் நிம்மதி கிடைக்கிறது, விச் இஸ் குட், விச் இஸ் வாட் மோஸ்ட் பீப்புள் வாண்ட். பட் ஸ்பிரிச்சுவல் ஆஸ்பிரேஷன் இருக்கும்போது கத்த கத்தன்னு இருக்கும். எல்லாம் இந்த உலகமே வந்து பெத்தா தெரியும். இப்போ நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கிறது இந்த உலகம் வந்து கெத்துன்னு வெத்தா தெரியும். இட் வில் சீம் ஹாலோ, லேக்கிங் சப்ஸ்டன்ஸ். அப்போ வைராக்கியம் வரும். என்ன இது எல்லாமே சப்ஸ்டன்ஸே இருக்காது. அப்போ அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் இதுக்கு ஆதாரம் என்னது அப்படின்னு தேடுவோம். முமுக்ஷுத்துவம், மோக்ஷமே பூயாது இது இச்சா, அந்த இச்சை வந்து வளரும். அது இந்த மாதிரி மகான்களோட அசோசியேஷன், இந்த மாதிரி சத் சங்கத்தில் வந்து வளரும். வளர்ந்து தென் we become ready for realizing who we are. Atma Sakshatkaram. And it's a very important aspiration. Later in the bhulogathukku vandu temporary lifespan. And that too we have a lot of options if we actually look at it. இப்போ புராணங்கள்லாம் படித்தா கிளியராக வந்து ஆப்ஷன்ஸ் தெரியும். இப்போ வந்து பிரபஞ்சங்கிறது ஹியூஜ். நான் இதோட முடிச்சுக்கிறேன். பிரபஞ்சங்கிறது ஜஸ்ட் இமேஜின், பூலோகம் இருக்குது. த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் எர்த் அண்ட் சன் இஸ் இன் அஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட்ஸ். அதுலேருந்து எடுத்த நியரஸ்ட் ஸ்டார்னு பார்த்தா இட்ஸ் மெஷர்ட் இன் லைட் இயர்ஸ். அந்த மாதிரி இப்போ நம்மளோட மில்கி வே கேலக்சிலேயே எஸ்டிமேட்டட் ஸ்டார்ஸ் பார்த்தா மோர் தேன் 100 பில்லியன் ஸ்டார்ஸ் இருக்கு. மோர் தேன் 100 பில்லியன் சோலார் சிஸ்டம்ஸ் இருக்கு. அந்த மாதிரி எஸ்டிமேட்டட் நம்பர் ஆஃப் கேலக்சிஸ்னு பார்த்தோம்னா, பிகாஸ் ஆர் மில்கி வே கேலக்சி இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் தி வெர்கோ கிளஸ்டர் அண்ட் தென் சூப்பர் கிளஸ்டர், அந்த மாதிரி போகும். எஸ்டிமேட்டட் நம்பர் ஆஃப் கேலக்சிஸ்னு பார்த்தா தெர் ஆர் மோர் தேன் 1 ட்ரில்லியன் கேலக்சிஸ். ட்ரில்லியன்னா எவ்வளோ கோடி? 100 crores is 1 billion. 1000 billion is 1 trillion. ஸோ 10,000 கோடி. 10,000 கோடி மோர் தேன் தட் கேலக்சிஸ் இருக்கு. இன் அவர் கேலக்சி இட் செல்ஃப் மோர் தேன் 100 பில்லியன் ஸ்டெலார் சிஸ்டம், சோலார் சிஸ்டம்ஸ். பின்ன எவ்வளோ ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு ஒரு ஜீவாத்மாக்கு இல்லையா? அதில் வந்து இங்கே உள்ள ஆப்ஷன்ஸ்னு பார்த்தா இந்த பூமண்டலத்தில் ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் வாஸ்ட். யூ கேன் பி இன் சோ மெனி ஸ்பீஷீஸ். இப்போ இந்த ரூபத்தில் வரணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஜாதி, ஆயுர், போக. ஜாதி எந்த ஸ்பீஷீஸில் பிறக்கணும், ஆயு எவ்வளோ ஆயு இருக்கணும், போக என்ன மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் இருக்கணும், பிராரப்தம் எப்படி இருக்கணும், இதில் அவ்வளோ ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் அவைலபிள். வை வில் யூ சூஸ் டு கம் ஆஸ் யூ இன் திஸ் நேம் அண்ட் ஃபார்ம்? இது அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் ரீசனிங். அதனால தான் ஆத்ம விசாரம் அவ்வளோ அவசியம். உங்களை நீங்களே தேடினா அவ்வளோ ஞானம் கிடைக்கும். அதுக்கு தான் தியானம் பண்ணுறது, அதுக்காக தான் தனிமையில் இருக்கிறது. இட்ஸ் அ ஆக்டிவ் ப்ராசஸ். இட்ஸ் நாட் லைக் அப்படியே என்ன வாழ்க்கை இது ஒரு விரக்தியில் வேண்டாத வெறுப்பா, அப்படி இல்லை. இது ஞானம். அண்ட் ஒன்லி யூ கேன் நோ இட், த சீக்ரெட் ஆஃப் யோர் ஓன் பர்த். அண்ட் இட் ஹேஸ் டு பி ஆக்டிவ்லி அப்ரோச்ட். ஸோ பர்பஸ் இஸ் நாட் கமர்ஷியல் ஆஃப் தி ஷெல்ஃப். இவ்வளோ பைசா கொடுக்குறோம், இந்த ப்ராடக்ட் கிடச்சிடுறது, அப்படி கிடையாது. இட் ஹாஸ் டு பி ஆக்டிவ்லி பர்சியூட். அண்ட் அதுக்கு வந்து அப்ராப்ரியேட் ஞானம் தேவை, கைடன்ஸ் தேவை.
there is a need for a guru in your life. You cannot, it's complex. It's like navigation. Complex navigation. So you can imagine, spiritual attainment, it's a exciting possibility that all of us need to pursue. It's not automatic. It's not like boring meditation, pranayama. It becomes an exciting process of discovery, investing in realizing who you are. Because you are that Atman. And Atman is glorious. Adukku nigar kadayadu. And the realization, it's a dynamic realization that we find in the lives of such Jagadgurus. That is the important role that they play in inspiring us. So with this, I will stop here. Thank you for your patient hearing. Vanakkam. ஒரு சின்ன ப்ரேயரோட முடிச்சுப்போம். ஓம் லோகா சமஸ்தா சுகினோ பவந்து, லோகா சமஸ்தா சுகினோ பவந்து, லோகா சமஸ்தா சுகினோ பவந்து. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஓம் ஸ்ரீ குருப்யோ நமः. ஹரி ஓம். இது மூலமாக எல்லாரும் பயனடைஞ்சிருப்போம். அந்த பலன் எல்லாருக்கும் நன்மை தரணும். லோகாக சமஸ்தாக சுகினோ பவந்து. சமஸ்த லோகம், எல்லா இதுலேயும் எல்லா ஜீவராசிகளும் சுகம் அனுபவிக்கணும். சுகங்கிறது ரொம்ப அவசியம். அதுக்கு அவர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இஸ் டு பி ஹாப்பி. ஏன்னா நம்ம இங்கே மிசரபுளாக இருந்தோம்னா வி ஸ்ப்ரெட் மிசரி. இஃப் வி ஆர் பீஸ்ஃபுல் அண்ட் வி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஹாப்பினஸ், we spread happiness. So even that is a very important responsibility. Thank you all. Shri Gurubhyo Namaha. I think actually சும்மா ட்ரெய்லர் தான் காட்டியிருக்காரு நம்ம எல்லாருக்கும். And he's actually instilled a lot of confidence, I'm quite sure, in amidst lot of us that we too can attain what we are pursuing to attain through that. Yoga and light perfection, எவ்வளோ பேர் படிச்சிருக்கேன் தெரியாது, but it's a masterpiece. I am not yet qualified to talk about it, but then அவர் சின்னதாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் காமிச்சார் நம்மளுக்கு ப்ராக்டிக்கலாக. I am quite sure all of us enjoyed that, and he has given us the confidence, yes, spiritual attainment is possible for each one of us. அப்படிங்கிற கான்ஃபிடன்ஸ் அவர் கொடுத்ததுக்கு அதுக்கு பெரிய தேங்க்ஸ் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் ஆல் ஆஃப் அஸ். And I'll request now Sri Venkatachalam Trustee, Sri Vidya Theertha Foundation to honor him with a shawl on behalf of all of us. Thank you so much. G, are we permitted for a few questions? யாருக்காவது கேள்வி இருக்கா கேட்குறதுக்கு? Something relevant to the topic, I request. It should not be something generic, something relevant to the topic. Hello. இப்போ ப்ராக்டிக்கல் ஸ்டெப்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா, ஒன்று, however your life is, however you are, you need to come to a practical acceptance of
your life as it is. That's called prasada buddhi. இப்போ நிறைய பேருக்கு அன்ரிசால்வ்டு இது இருக்கும், குறைகள் இருக்கும். நம்ம வாழ்க்கை இப்படி இல்லை, நம்ம நினச்சா மாதிரி இல்லை, நமக்கு அமைஞ்சவங்க வந்து நினச்சா மாதிரி இல்லை, இந்த மாதிரி குறைகள் இருக்கும். அந்த குறையில்லா பார்வை, அதுக்கு என்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுக்க முடியுமோ அது கண்டிப்பாக எடுக்க வேண்டியிருக்கும். That's a very practical spiritual necessity. Because if we hate ourselves, our own circumstances, we cannot progress. அதுக்கு அந்த பிரசாத புத்தி is a very practical attainment. அதுவுமே வந்து அட்டைன்மெண்ட் தான். இட்ஸ் அ ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ். அது வந்து டெஃபினெட்லி ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டெப். இப்போ உள்ள ப்ராக்டிக்கல் சர்க்கம்ஸ்டன்சஸில் வந்து ஐ ஹவ் சீன் ஃபிசிக்கல் ஹெல்த் டு பி அ மேஜர் டெட்ரிமெண்ட் டு ஒன்ஸ் ஃபீலிங் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ரோக்ரஸ். ஆக்சுவலாக அது டெட்ரிமெண்ட் கிடையாது, பட் ப்ராக்டிக்கல் ஹெல்த் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஆசனம் இல்லை சம் ஃபிசிக்கல் ப்ராக்டிஸ். நிறைய பேருக்கு இப்போ காலையில் எழுந்த உடனே ஃபிசிக்கல் ப்ராக்டிஸ்ங்கிறது இருக்காது. சம் ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் ப்ராக்டிஸ், ஈதர் சூரிய நமஸ்கார் ஆர் பவன முக்தாசனா ஆர் ஈவன் ஏதோ ஒன்று நீங்கள் கை கால் அசைச்சு, தட் விச் வில் ஹெல்ப் இன் ப்ராக்டிக்கல். இப்போ ஓவரால் ஃபிசிக்கல் உங்களுக்கு ஃபீலிங் வந்து எஸ் ஐ எம் ஹெல்தி, அந்த ஒரு புத்துணர்வு, அந்த ப்ராக்டிக்கல் ஃபிசிக்கல் ஹெல்த் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரிக்வயர்மெண்ட். பிகாஸ் தென் தட் வில் ஹெல்ப் யூ ப்ரோக்ரஸ், நாட் பி ஸ்டக் தேர். செகண்ட் தேர்ட் இது வந்து நிறைய பேர் ரிக்வயர் இன்டலெக்சுவல் ஸ்டிமுலேஷன் ஃபார் ஹேவிங் அ சென்ஸ் ஆஃப் மீனிங் அண்ட் பர்பஸ் இன் தேர் லைஃப்ஸ். பட் தே மைட் பி டெய்லி பேசிஸ், டெய்லி கிரைண்டு, ஏதோ ஒன்று பண்ணிட்டு இருக்கோம் வாட்டு, ஏன்னா பொழப்பு வேறு வழி இல்லை, பண்ண வேண்டியிருக்கு அப்படிங்கிற அந்த ஃபீலிங் இருக்கும். யூ ஷுட் லுக் அட் யுவர் லைஃப் ஆஸ் மீனிங்ஃபுல் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங். அதுக்கு தேர் ஷுட் பி காம்பனன்ட்ஸ். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நல்ல ஒரு intellectual engagement, maybe even 10-15 minutes or something of இப்போ ஸ்வாத்தியாயம், like spiritual study or யோக சாஸ்திரம். இப்போது பிரஸ்தானத்திரம் இருக்கலாம், இல்லாட்டா இந்த மாதிரி பெரியவாவோட ஒர்க்ஸ்லாம் படிக்கலாம். இந்த மாதிரி சம்திங் டு ஹெல்ப் யூ ப்ரோக்ரஸ் ப்ராக்டிக்கலி, அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது. ஃபோர்த் வந்து நிறைய பேருக்கு இப்போது மனசு அமைதியாக இல்லாமல் கதகதன்னு இருக்கும். அதுக்கு சம் ஃபார்ம் ஆஃப் என்டர்டெயின்மெண்ட்டும் தேவை. எல்லாருக்கூடையும் கலந்து ஜாலியாக கதை பேசி, இப்போது சொல்ல போனோம்னா ஈவன் கொஞ்சம் இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸ் கூட ஒன்றும் தப்பு இல்லை. ஏதோ ஒன்று பார்த்து கலகலன்னு சிரிக்க முடியறது, அப்பா அப்படின்னு அந்த பாரம் இறங்கும். இல்லட்டா வி ஆர் டூ சீரியஸ் ஈவன் அபவுட் அவர் ஸ்பிரிச்சுவல் பர்சியூட், அப்படின்னா துக்கம் வரும். இப்போ இன்டலெக்சுவல் ஸ்டிமுலேஷன் மட்டும் இருந்ததுன்னா கூட வி மைட் பி டூ சீரியஸ் இன் இட், வி மைட் பி டூ இன்வெஸ்டட் இன் இட். அந்த எமோஷ்னல் கொஞ்சம் அப்படி கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக பார்த்துக்கு சம் ஃபார்ம் ஆஃப் எமோஷனல் என்கேஜ்மெண்ட். இட் குட் பி பிளேயிங் வித் யுவர் கிராண்ட் சில்ட்ரன், இட் குட் பி ஒரு கோ ஷாலைக்கு வந்து விசிட், இல்லை ஒரு கார்டனிங் ஆர் சம்திங் தட் ப்ரொவைட்ஸ் யூ வித் அ ப்ராக்டிக்கல் எமோஷ்னல் ஒரு ஒரு ஆஹா நல்லா இருக்கு, ஒரு நல்லா இருக்கு அப்படிங்கிற அந்த ஃபீலிங். இந்த இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா there is a practical ground for you to meditate daily. Meditate-na I don't mean vague, it's like contemplation. ஆத்ம விசாரம் கண்டிப்பாக தேவை. அதுவும் இப்போ உபனிஷதம் இல்லட்டா ஒரு ஸ்லோகம் ஒரு சூத்திரம் அந்த மாதிரி எடுத்து அதை மனசில் போட்டு கொதப்பணும். அந்த கொதப்புறதுக்கு இதெல்லாம் தடையாக இருக்கும். அதனால இதெல்லாம் வந்து நீக்கிறதுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்குறோம். பட் ஆத்ம விசாரம் இல்லாமல் ப்ரோக்ரஸ் இருக்க முடியாது. நான் யார், அதில் தான் அந்த கேள்வி வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது. ஆத்ம விசாரம் கைடட் பை இந்த மாதிரி சாஸ்திரம், அது வந்து ரொம்ப ப்ராக்டிக்கல் மீன்ஸ் ஃபார் ப்ரோக்ரஸ். யூ வில் டெஃபினெட்லி ப்ரோக்ரஸ். இது வந்து ஷுவர் ஷார்ட்டாக. I realized clearly when I had this experience, after this experience, that it was not a spontaneous occurrence, but the phala of a lot of samskaras accumulated over a long period of time. That I realized. அந்த மாதிரி நம்ம எதில் என்கேஜ் பண்ணுறோமோ அதுக்கு பலன் இருக்கும், ஷுவராக இருக்கும், அது இல்லாமல் இருக்காது. அதனால தான் அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் சம்ஸ்காராஸ் வளர்க்குறது வந்து ரொம்ப அவசியம். இப்போ அப்படி இல்லைன்னா வி வில் பி ஒன்லி மெட்டீரியல் மைண்டட். நம்ம டெய்லி லைஃப் பார்த்தா ருட்டீன்ங்கிறது இஃப் இட் டஸ் நாட் ஹாவ் தீஸ் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் காம்பனன்ட்ஸ், இட் வில் பி ஜென்ரலி இன் தி பர்சியூட் ஆஃப் சம் மெட்டீரியல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ். அது தப்பு இல்லை, பட் இதுக்கும் அலோகேட் பண்ணுறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்.
அதுக்கு தான் இப்போ மோஸ்ட் வில் பி இன் கார்பரேட் லைஃப். இந்த மாதிரி ஒரு ரோட் மேப் அமைக்கிறது கூட தப்பு இல்லை. ஒரு ரோட் மேப் தட் கிவ்ஸ் அஸ் a practical means of going forward along spiritual realization. அப்போ இந்த ஜென்மத்தில் நடக்கிறதோ இல்லையோ கண்டிப்பாக நடக்கும். ஏன்னா யூ ஆர் நாட் லிமிட்டட் டு ஜஸ்ட் திஸ் நாம ரூபா. தட் இஸ் தி ஃபர்ம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஸோ திஸ் இஸ் மை ஹம்பிள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். How does it get carried forward? This is a very valid இது. அதனால தான் இது வந்து இப்போ எப்படி உலகம் உருண்டைன்னு நம்புறது, இப்போதைக்கு தெரியறது ஃப்ளாட்டாக தான் தெரியறது. இதை உருண்டைன்னு நம்ம வந்து நம்புகிறோம்ல, நம்பிக்கை தானே. திஸ் இஸ் கால்ட் ஸ்ரத்தாவான் லபத்தே ஞானம். ஸோ சில இது வந்து பிரத்யக்ஷம். அதனால தான் வந்து இஃப் வி லுக் எட் பிரமாணம், வேலிட் மீன்ஸ் ஆஃப் நாலேஜ், பிரத்யக்ஷம் மட்டும் இல்லை, ஆகமம் ஆர் சப்த பிரமாணம் இருக்கு. நம்ம சாஸ்திரம் சொல்றது அதனால அது சத், நம்மளோட அனுபவத்தில் நாட் எட். அந்த ஸ்ரத்தை வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அது கண்டிப்பாக நடக்கும். இது என்னோட அனுபவத்தில் நடந்திருக்கு, அதனால நான் சொல்ல முடியும். கண்டிப்பாக இட் கெட்ஸ் கேரிட் ஃபார்வர்ட். அந்த டெக்னிக்காலிட்டிஸ் ஆஃப் ஹவு இட் கெட் கேரிட் ஃபார்வர்ட், தட்ஸ் அ லாட் ஆஃப் ரிசர்ச். தட்ஸ் லைக் ரிசர்ச். அந்த மாதிரி ரிசர்ச் இன்னும் இந்த உலகத்தில் வந்து இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ந்துட்டு இருக்கு. பட் நிறைய ஸ்கோப் ஃபார் ரிசர்ச் அலாங் தோஸ் லைன்ஸ். ஏன்னா இந்த இப்போ நம்ம சொத்துன்னு சேர்க்கறது எல்லாமே இந்த உடம்போடு விட்டு போகிறது. வாட் டு வி கேரி ஃபார்வர்ட்? தட்ஸ் அ வெரி டெக்னிக்கல் கொஸ்டின். சம்திங் கெட்ஸ் கேரிட் ஃபார்வர்ட், யூ வில் நீட் டு இன்வெஸ்ட் இன் இட். ஏன்னா அது சொத்து. ஆனால் இந்த சொத்து விட்டு போயிடுறது, அந்த சொத்து கூட வரும். ஸோ எந்த சொத்துன்னு பார்த்து தீர்மானித்து அதை வந்து, அதுக்காக தான் இந்த மைண்ட் சம்ஸ்காராஸ், இந்த மாதிரி நிரோத சம்ஸ்காரம், அதுக்கப்புறம் பரிணாமம் நடக்கும். பரிணாமம்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ மூவ் ஃப்ரம் ஒன் ஆர்கனைசேஷன் டு அனதர், யூ டோன்ட் கேரி ஃபார்வர்ட் தி ஃபிசிக்கல் ரிசோர்சஸ் டு அனதர் ஆர்கனைசேஷன். வாட் யூ கேரி ஃபார்வர்ட் இஸ் தி எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அதுவும் நல்ல மெச்சூர் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் தான். அறகுறையாக நீங்கள் வேலை பார்த்துருந்தா இட்ஸ் நாட் கேரிட் ஃபார்வர்ட். ஒன்லி இஃப் யூ ஹவ் டன் அ குட் ஜாப், தட் இஸ் கேரிட் ஃபார்வர்ட் ஆஸ் யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இது வந்து மகாபாரத்தில் வந்து ஐ வில் ஜஸ்ட் எண்ட் வித் திஸ். மகாபாரத்தில் பியூட்டிஃபுல்லாக வந்து ஆஃப்டர் தி வார், யுத்தம் முடிஞ்சிடும், யுதிஷ்டர்கிட்ட திருதராஷ்டிரர் கேட்பார், எவ்வளோ பேர் இறந்தா இதெல்லாம் கேட்டு, வாட் ஹேப்பன் டு தெம் ஆஃப்டர் தே லெஃப்ட் தேர் பாடிஸ். ஸோ த கொஸ்டின் இஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல். உடம்பு விட்டு போயாச்சு, எங்கே போனா? அதுக்கு யுதிஷ்டர் ஆன்சர்ஸ், தோஸ் தட் டிட் நாட் வாண்ட் டு பார்ட்டிசிபேட் இன் தி வார், ஏனோ தானோன்னு சண்டை போட்டு பயத்தில் தொடர்ந்து ஓடி, they were hit from the back and they left their bodies. They went to Guhyaka Loka. Those that participated in the war, but ishtam illama ஏனோ தானோன்னு சும்மா சண்டை போட்டு enthusiastic participation இல்லை. They after giving up their bodies went to Gandharva Loka. Those that participated enthusiastically in the war, on losing their bodies, they went to Devaloka. Those that displayed all nalla sadgunangal, nalla veeryam, dhairyam, they lost all their weapons, still did not run away. Nalla enthusiastic participation. இந்த மாதிரி எல்லா குணங்களும் டிஸ்பிளே பண்ணவங்க, நல்லா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணவங்க, they went to Brahmaloka. அந்த மாதிரி தான் அவர் பார்ட்டிசிபேஷன் இன் அவர் ஓன் லைஃப் மேட்டர்ஸ். நம்ம இப்போ ஏனோ தானோன்னு வாழ்ந்துட்டு இருந்தோம்னா தட் இஸ் வாட் வி கேரி ஃபார்வர்ட். ஆனால் அது நமக்கு வேண்டாம். அதனால தான் இந்த தெய்வீ சம்பத்தி வந்து பிகம்ஸ் ப்ராக்டிகலி ரெலவெண்ட். ஏனோ தானோன்னு வாழக்கூடாது. அது ஆனால் ஆட்டோமேட்டிக் கிடையாது. அதுக்கு ஞானமும் தேவை. அதுக்கு எப்படி ரசித்து ருசித்து வாழறதுங்கிறது இட்ஸ் அ ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ். பிகாஸ் தட் இஸ் வாட் வி கேரி ஃபார்வர்ட். இந்த மனசு, இந்திரியங்கள், வி கேரி ஃபார்வர்ட். ஆமாம், தெர் இஸ் நியூரோகெமிஸ்ட்ரி, தெர் இஸ் எஃபெக்ட். அதனால தான் வந்து பதஞ்சலி மகரிஷியே வந்து சொல்கிறார், இப்போ சமாதி அடையிறது பல்வேறு விதம் இருக்குது.
ஈவன் இந்த மாதிரி ஆஸ்பெக்ட்ஸ் கூட வந்து ஹி இன்க்ளூட்ஸ். ஔஷதம் இஸ் ஆல்சோ இன்க்ளூடட். பட் ஔஷத பிரயோகம் வந்து பிரயோகம். இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இப்போ ஔஷதம்னு பார்க்குறது வந்து இப்போ when I travel to the US, I see this. அங்கே பார்த்தா everything is called a superfood. For example, someone served me coffee with coconut oil. That is called bulletproof coffee. இது எங்கள் ஊரில் இப்படிலாம் குடிக்கவே மாட்டோமே. ஏன்னா இங்கே வந்து பிரயோகம் இஸ் வெல் டிஃபைன்ட் பிகாஸ் ஆயுர்வேத சாஸ்திரம் இருக்குது, சித்த சாஸ்திரம் இருக்குது. சாஸ்திர ரீதியில் அந்த பிரயோகம் வந்து தீர்மானிப்போம். அங்கே வந்து எவ்ரிதிங் இஸ் அப்ஜெக்டிஃபைட் அண்ட் கால்ட் அ சூப்பர் ஃபுட். தட் இஸ் அ டேஞ்சரஸ் ஐடியா. அந்த மாதிரி இருக்குது நீங்கள் சொல்கிறது. அதை மட்டும் பிரயோகம் பண்ணோன்னா என்ன வேணால் பண்ணிடலாம், அப்படி கிடையாது. அதுக்கு நிறைய நியமங்கள் இருக்கும். ஹிமாலயன் சாதுஸ்குள்ளலாம் நான் இன்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது அவங்க அப்படி நியமங்கள் இருக்கும். அது கடுமையான வாழ்க்கை. இப்போது சராசரியாக நம்ம ரெகுலர் சொசைட்டிக்குள்ளே அதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோன்னா துக்கம் தான் வரும். அதில் எந்த நல்ல ரிசல்ட்டும் வராது. ஏன்னா அதோட பிரயோகம் வந்து ரொம்ப கஷ்டம், கடினமானது. ஏன்னா இந்த நர்வஸ் சிஸ்டம் வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு அவ்வளோ நியமங்கள், ஸ்ட்ரிக்ட் நியமங்கள் இந்த ஹிமாலயன் சாதுஸ்லாம் அந்த அண்டகோ. அந்த மாதிரி ரெகுலர் சொசைட்டியில் நம்மளால் ஹேண்டில் பண்ண முடியாது. அதனால் அதெல்லாம் வந்து பிரயோகம் பண்ணுறது நாட் கிரேட் ஐடியா. அதுக்கு ஸ்ட்ரிக்ட் நார்ம்ஸ் இருக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இல்லட்டா சொசைட்டி இப்படி போகாது, இப்படி தான் போகும். நியமங்கள் ஆர் அட்வைஸ்ட். இந்த மாதிரி பிராணாயாமம் இதெல்லாம் வந்து சேஃப். இதே வந்து பிரயோகம் இருக்குது அப்ராப்ரியேட். அதனால தான் ஞானம் தேவை. துஷ்பிரயோகம் பண்ணால் பிரச்சனை. ஈவன் பிராணாயாமமே, ஏன்னா இட்ஸ் அட்வான்ஸ்டு. அந்த மாதிரி ஔஷதம் இதெல்லாம் வந்து பார்த்து தான் பிரயோகம் பண்ணணும். ஐ ஹோப் ஐ ஹவ் ஆன்சர்ட். Hari Om, is intuition related to yoga? We will come to know anything ahead, what is going to happen? அதாவது நீங்கள் சொல்கிறது ஃபியூச்சர் தெரிஞ்சுக்கிறது. இப்போ திரிகாலங்கிறது என்னதுன்னு நினைக்கிறீர்கள்? Past, present, நீங்கள் சொல்கிறது திரிகாலம் தானே? பாஸ்ட், ப்ரெசன்ட், ஃபியூச்சர். எஸ். ஃபியூச்சருக்கும் இப்போக்கும் பாஸ்ட்டுக்கும் என்ன சம்பந்தம்? சம்மந்தம் இருக்கா, இல்லாட்டா தானாக வருதா? சம்மந்தம் இருக்கு. சம்மந்தம் இருக்குது. அதை வந்து நுணுக்கமாக பார்த்தோம்னா ஆக்சுவலாக நமக்கு ப்ரெடிக்டபிள் அவுட்கம்ஸ் வந்து அதுக்குரிய பேட்டர்ன்ஸ் வந்து தெரிய ஆரம்பிக்கும். அது ஒரு சயின்ஸ். அதுக்குரிய பேட்டர்ன்ஸ் தெரிய ஆரம்பிக்கும். அப்போ அந்த ஹையர் இன்ட்யூஷன் கெட்ஸ் அவேக்கன்டு. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மாடர்ன் டேட்டா சயின்சஸ் இருக்குது. அதில் பிக் டேட்டான்லாம் சொல்லி அதில் வந்து ப்ரெடிக்டபிலிட்டி பேட்டர்ன்ஸ் வந்து பார்ப்பாங்க. அதை வச்சு தீர்மானிக்க முடியும் உலகம் இப்படி போயிட்டுருக்கு. இப்படி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எர்த்வேக் இப்போ நடக்கும் அப்படின்னு தீர்மானிக்க முடியுமா? அந்த மாதிரி தான். பட் அதுக்கு வந்து பிக் டேட்டா அனாலிசிஸ் இருக்கும். அது உரிய சயின்ஸ் வந்து இட்ஸ் அ லாட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். அந்த மாதிரி த ஹையர் இன்ட்யூஷன் கெட்ஸ் அவேக்கன்ட் ஆல்சோ. பட் அது ஒரு சின்ன சித்தி மாதிரி. அது இப்போ நல்லபடியாக வாழ முடியணுமே. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாஸ்ட் தெரிய வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம நினச்சா மாதிரி இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இப்போவே நம்மளோட பாஸ்ட் வந்து நம்மளால் பாரம் தாங்க முடியறதா? முடியல. யாரை பார்த்தாலும் we have some experience with themனா அவங்களோட ரூபம் அப்போ உள்ள இது தெரிய மாட்டேங்கிறது. நம்மளோட இமேஜ் ஆஃப் தெம் தான் தெரியறது இல்லையா? அவங்க இப்படி, அவங்க அப்படி, இவங்களா அவங்களா இவங்க பிரயோஜனம், இதே தான் ஓடின்றதுன்னா இது பெரிய பாரமாக இருக்குது, பயங்கரம் ஜட்ஜ்மெண்ட்டு. அப்போ இதே வந்து இவ்வளோ லிமிட்டட் டேட்டா செட்டே இவ்வளோ ஜட்ஜ்மெண்ட் இருக்குன்னா பாஸ்டெல்லாம் தெரிய வந்ததுன்னா தாங்க முடியுமா? நர்வஸ் பிரேக் டவுன் வரும். அதுக்கு நிறைய ப்ரிப்பரேஷன் தேவை. அதுக்கு இப்போவே சுகமாக தான் இருக்கும், நிம்மதியாக வாழணும். இது குரு அனுகிரகத்தில் இந்த மாதிரிலாம் நடந்ததுன்னா அது வேற. ஆஸ்பிரேஷன் இருந்ததுன்னா அதுக்கு தகுந்தாப்புல ப்ரிப்பேரும் பண்ணணும் இல்லையா? Swamiji, one more question. நம்ம தியானம் பண்ணுறோம் ரெகுலராக. வி ஆர் ட்ரைங் ஜஸ்ட் கொஞ்சம் மனசை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி ஒரு நிலைக்கு கொண்டு வரணும் ட்ரை பண்ணுறோம். அதில் ஓரளவுக்கு நம்ம பண்ணவும் முடியுது வச்சுக்கோங்களேன். எப்போ நம்ம வந்து ப்ரோக்ரஸ் ஆகிறோம்னு தெரிஞ்சுக்கிறது, ப்ரோக்ரஸ் ஆகிறதுக்கு என்ன சைன்? திஸ் இஸ் a very practical question. இப்போ வந்து தியானம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போ வந்து there will be a cycle to it. இப்போ நம்ம ப்ரோக்ரஸ் ஆகிறது வந்து இப்போ லீனியர் ஐடியா ஆஃப் ப்ரோக்ரஸ், இப்படி ப்ரோக்ரஸ் ஆகிறோங்கிற ஐடியா இருந்ததுன்னா துக்கம் வரும். அவர் ப்ரோக்ரஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் லைக் திஸ். இப்போ இப்படின்னா நீங்கள் பார்க்குறது நீங்கள் என்ன பார்த்துட்டு இருப்பேன்?
ஒரு சர்க்கிளாக பார்த்துட்டு இருப்பேன். இது நான் வந்து ஸ்பைரலாக பார்க்குறேன். இது சைட்லேருந்து பார்த்தா அப் அண்ட் டவுனாக இருக்கும். அந்த மாதிரி நம்மளோட அப்ராப்ரியேட் வியூ பாயிண்ட் ஆஃப் அவர் செல்ஸ் வந்து கல்டிவேட் பண்ண வேண்டியிருக்கும். நம்ம சர்க்குலர் ஆர் வி ஸ்டக் இன் சைக்கிள்ஸ் ஆஃப் லைஃப், ஆர் டு வி சி அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் ஆஃப் லைஃப், ஆர் டு வி சி ப்ரொக்ரெசிவ் ஸ்பைரல்ஸ். அதை கிராஜுவலாக த்ரூ ஞானம் வி வில் ஹாவ் டு கல்டிவேட் தி வியூ ஆஃப் வி ஆர் ஸ்பைரலிங் அப். Because the same spiral will look from one angle as up and down, through another angle as circles. அது எல்லாமே you will feel stuck. It is like, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு குருவோட அசோசியேட் ஆனால் this will start happening பயங்கரம் rapidly. ஆனால் என்ன ஃபீலிங் இருக்கும் போக போக? இப்போ வந்து இது எப்படின்னா, நம்ம வந்து சைக்கிள் ஓட்டுறோம் இல்லை பைக் ஓட்டுறோம் அப்படின்னா, you can feel the progress. Can you feel the progress? யூ கேன் பிரத்யக்ஷமாக தெரியும். இது நீங்கள் வந்து ஒரு ஏரோப்ளைனில் போகிறீங்க, கேன் யூ ஃபீல் தி ப்ரோக்ரஸ்? இஃப் யூ ஹாவ் டு ஃபீல் தி ப்ரோக்ரஸ், யூ வில் ஹாவ் டு அடாப்ட் டிஃப்ரெண்ட் மீன்ஸ். இது வந்து பிரத்யக்ஷமாக தெரியும், அது ஆகம விதி பிரகாரம் தான் தெரியும். அதுக்கு தான் சாஸ்திர ஞானம் தேவை. இல்லட்டா உங்களோட ப்ரோக்ரஸ் வந்து தெரியாது. அது பிரத்யக்ஷமாக நீங்கள் வந்து ஒன்றும் நடக்க மாட்டேங்கிறத யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா அதனால வந்து மன உளைச்சல் தான் மிச்சம். அதாவது அதனால பிரயோஜனம் கிடையாது. யூ ஆர் ஸ்டில் ப்ரோக்ரெஸிங். இப்போ இட்ஸ் லைக் ஏரோப்ளைனில் வந்து என்ன நகர மாட்டேங்கிறது, நீங்கள் எப்படி நடந்தாப்புல ஏதாவது ஆகுமா? நீங்கள் யூ ஜஸ்ட் ஹாவ் டு ரிலாக்ஸ். பிகாஸ் ஆனால் when will you relax? When you know that you are progressing. அது வந்து ஆகமம். அதனால தான் கொஞ்சம் சாஸ்திர ஞானம் தேவை, ஒரு குருவோட ரோல் தேவை. அப்படின்னா யூ வில் நோ யூ ஆர் ப்ரோக்ரெஸிங். அண்ட் அந்த ப்ரோக்ரெஸ்க்கும் உங்களுக்கு சப்போஸ் லெட்ஸ் சே ஓகே இது வந்து தியரிட்டிக்கலாக தோன்றது, இது தியரிட்டிக்கல் கிடையாது, என்னோட ப்ராக்டிக்கல் அனுபவத்தில் நான் சொன்னேன். பட் தியரிட்டிக்கலாக தோன்றது அப்படின்னா, இஃப் யூ வாண்ட் டு கெட் இப்போ நிறைய பேருக்கு மெடிடேஷன் ஆர் தியானம் அப்படின்னா ஒரு அனுபவம் தேவை, ஒரு ஸ்பைக், ஒரு கிக் ஸோ டு ஸ்பீக். அப்படி வேணும்னா யூ வில் ஹாவ் டு, இப்போ லெட்ஸ் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வீக்கெண்ட் யூ அலோகேட். நீங்கள் ஜென்ரலாக இஃப் யூ டூ 45 minutes ஆர் 1 hour ஆர் half an hour அப்படின்னா அதுக்குள்ளே வந்து யூ கேனாட் அசஸ் யுவர் ப்ரோக்ரஸ். பிகாஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஸ்டாப் பண்ணிடுறோம். இப்படி அப்போ வந்து ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் ப்ரோக்ரஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்கிறது. அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஒரு 3-4 hours ஆர் மினிமம் வந்து 3 hours ஆகும். நான் என்னோட அனுபவத்தில் நிறைய பேர் இன்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது பார்த்ததில் மினிமம் ஒரு 3 hours ஆகும். ஒரு 6 hours இஸ் ஐடியல். யூ வில் ஹாவ் டு சைக்கிள் த்ரூ ஆசனம், பிராணாயாமம், பிரத்யாகாரம், தென் பிராணாயாமம், பிரத்யாகாரம், தாரணம், தென் இந்த மாதிரி சைக்கிள் பண்ணி பண்ண உங்களுக்கு நினச்சி நிற்கும் மனசு. அப்படி ஒரு சர்டன் ஸ்டேஜ் ரஃப்லி அரௌண்ட் 2.5 to 3 hours இஃப் யூ ஆர் டூயிங் இட், டப்புன்னு மனசு வந்து அடங்கும். அப்போ யூ வில் நோ யுவர் ப்ரோக்ரஸ்னு. அப்போ வேணும்னா நிறுத்திக்கலாம், இல்லட்டா யூ கேன் ப்ரோக்ரஸ் ஃபர்தர். தாரணம், தியானம், சமாதி, இது சையமான்னு சொல்கிறது. அந்த மாதிரி வந்து யூ கேன் ப்ரோக்ரஸ், யூ கேன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சமாதி. கண்டிப்பாக சமாதி நடக்கும். இது வந்து சாஸ்திரத்தில் சொல்லியிருக்கனாலே வந்து அது கேரண்டீடு. ஆனால் அதுக்குரிய மெத்தடாலஜி இருக்குது. பட் இதுக்கு வந்து என்ன, உங்கள் ஃபேமிலி ஷுட் அலோவ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், என்ன நீ ஏதோ ஒன்று ஓரமாக உட்காந்து ஏதோ பண்ணிகிட்டு இருக்கிய, ஒரு காஃபி கூட வரமாட்டேங்கிறிய அப்படின்னு கேட்டானா உங்களுக்கு துக்கம் வரும். ஆமாம் பாவம், அவங்க கூட ஒரு காஃபி கூட குடிக்க முடியல, என்ன நான் சாஸ்திர விருத்தமாக பேசலை. பட் என்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் கண்டிப்பாக பாசிபிள். எதுக்கு அப்படின்னா, இந்த ஆர்கிடெக்சர் ஆஃப் தி பாடி புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம மேல் ஃபீமேல்னு சொல்கிறது இது வந்து உடம்பு ரீதியாக. ஆழமாக போக போக உணர்வு ரீதியாக பார்த்தோம்னா, அவேர்னஸ்னு பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு வந்து மேல் ஃபீமேல் டிஸ்டிங்ஷனே வராது. ஆஃப்டர் சர்டன் ஸ்டேஜ் அது வந்து மேல் ஃபீமேலுங்கிற கான்செப்டே கிடையாது, அது போயிடும். அந்த ஸ்டேஜ் ரீச் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து டிஃப்ரென்சியேஷன் கிடையாது. இது வந்து ஒரு பாடிலி அவேர்னஸ் இருக்கும் போது தான் வந்து உங்களுக்கு அவ்வளோ டிஸ்டிங்க்ட் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். அதனால தான் கொஞ்சம் ஆழமாக போகணும். ஆழமாக போக போக யூ வில் நாட் ஃபைண்ட் அ டிஸ்டிங்ஷன். மேலுங் ஃப்ரீமேலுங்கிற அந்த டிஸ்டிங்ஷனே போயிடும். இட் வில் நாட் பி ஸோ ஸ்டார்க் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது.
அப்போ இவாளுக்கு மட்டும்தான் சாத்தியம், அவளுக்கு சாத்தியம் இல்லைங்கிறது நான் சாஸ்திர விதமாகவும் பேசலை. பட் உட்காந்துங்க. இல்லை நிறைய இருந்திருக்காளே நம்மளோட. இப்போ வேதிக் ரிஷிகா இது எல்லாமே இருந்திருக்காளே. இப்போவும் நிறைய பேர் இருக்காளே. நான் ஐ சர்வ்ட் இன் அமிர்தா யூனிவர்சிட்டி அஸ் நான் ஃபேக்கல்ட்டியில் வந்து நான் 10 வருஷம் இருந்தேன். மாதா அமிர்தானந்தமயி தேவி ஐ ஹவ் யூனோ அவளோட லைஃப் ஸ்டோரிலாம் படிக்கும்போது கிளியராக வந்து இட்ஸ் விசிபிள். அது மாதிரி நிறைய பேர் இருந்திருக்கா. இல்ல யாரு பிரம்மனிஷ்டன்னு தீர்மானிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். அது என்ன உள் உணர்வு. ஸோ இப்போ வந்து ஹைப்பர் ஆக்டிவிட்டி வந்து ஒரு விதமாக இப்போ ஸ்பெஷல் நீட்ஸ் சில்ட்ரன் அப்படிலாம் பார்த்தோம்னா நாங்கள் ஒரு குருகுலம் நடத்துகிறோம். எங்களோட ஆசிரமம் வந்து பழனி பக்கத்தில் ஐவர் மலைன்னு சொல்லியிருக்கு. இங்கே எல்லோரும் ஆல் ஆஃப் யூ ஆர் வெல்கம். இட்ஸ் மை ஹம்பிள் ரிக்வெஸ்ட் தட் யூ ஆல் விசிட். இட் வில் பி அவர் ஐவர் மலை. ஐவருங்கிறது பஞ்ச பாண்டவர்கள். பழனி பக்கத்தில் இருக்குது. பழனிலேருந்து ஒரு 15 கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்குது. ஸோ அங்கே வந்து இந்த பெரிய மலையை சுற்றி கிரிவல பாதை அமைச்சு அதில் வந்து அஷ்டத்துக்கு லிங்கம் இந்த திருவண்ணாமலை மாதிரி பிரதிஷ்டை பண்ணி இப்போ பௌர்ணமி தோறும் எல்லோரும் கிரிவலம்லாம் வந்து அந்த மாதிரிலாம் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆர் ஹேப்பனிங். ஆசிரமத்தில் வந்து குருகுலம் இருக்குது. அபவுட் 30-40 சில்ட்ரன் ஸ்டடி தேர். நாங்கள் என்ன பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த குருகுலம் சில பேரண்ட்ஸ் வந்து விடும்போது அவள் வந்து சொல்லுவாள் இவளுக்கு வந்து ADHD இருக்குது இந்த மாதிரி சொல்லுவாள். ஆக்சுவலாக நாங்கள் என்ன பார்த்தோம்னா அங்கே வந்து இப்போ ஒரு ஏர்பன் செட்டப் எடுத்துட்டோம்னா 4 செவுரு இருக்குது. ஒரு குழந்தையோட எனர்ஜிஸ் வந்து அந்த 4 செவருக்குள்ளே கண்டெயின் பண்ண முடியுமா? அப்போ துக்கம் வருது பேரண்ட்ஸ்க்கும். யார் அந்த குழந்தைய பார்த்துக்கணுமோ பெரிய பாரமாக இருக்குது. ஏன்னா அந்த எனர்ஜி வந்து முடியல. இதே இது ஒரு ரூரல் செட்டப்பில் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீடம் இருக்கும், கொஞ்சம் மண் இருக்கும், கொஞ்சம் மலை இருக்கும், கொஞ்சம் மாடு இருக்கும். குழந்தைகள் பார்த்தா ஃப்ரீயாக ஓடி ஆடி பார்த்தா அவளுக்கு அந்த ஹைப்பர் ஆக்டிவிட்டிங்கிறது நம்ம எப்படி தீர்மானிக்கிறதுங்கிறது பார்த்தா மாறிடுறது. அப்போ எது வந்து ஹைப்பர் ஆக்டிவிட்டின்னு இந்த 4 செவருக்குள்ளே சொல்கிறோமோ அங்கே வந்து அது வேலிட் ஆக்டிவிட்டி, அது ஹைப்பர் ஆக்டிவிட்டி இல்லை. பட் தட் எனர்ஜி ஃபைண்ட்ஸ் எக்ஸ்பிரஷன். ஸோ அந்த அப்ராப்ரியேட் ஃப்ரேம்ஒர்க்ஸ் ஆஃப் டெஃபினிஷன் வந்து அதையும் பார்க்க வேண்டியிருக்கும். அது இல்லாமல் நம்ம நவ் வி அட்டாச் லேபிள்ஸ், labeling them as ADHD இதெல்லாம் சொல்லிடுறோம். பட் தட் காசஸ் a lot of trauma. பட் அதனால தான் வந்து the design of educational spaces இந்த மாதிரி ரிசர்ச்லாம் பிகம்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எந்த மாதிரி ஸ்பேசஸில் வந்து என்ன மாதிரி அனுபவங்கள் இருக்கும் அந்த மாதிரி. அப்படின்னா தான் இந்த ஸ்பெஷல் நீட்ஸ் இப்போ ஆட்டிசம் இதெல்லாம் இருக்குது. நிறைய இப்போ லேபிள்ஸ் இருக்குது. இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து நம்ம கிரமம், அதாவது சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன்ஸ் என்ன மாதிரி இது பண்ணினா அவளுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு நிலை இருக்காது அப்படின்லாம் வந்து இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு ரிசர்ச் ஆன். ஸோ நாங்கள் கிளியராக பார்க்குறோம். சிம்பிள் இது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சைல்டுக்கு ADHDன்னு சொல்லியிருந்தா ஃபஸ்ட்டு அவனுக்கு வந்து இப்போ பகவத்கீதா சாண்ட் பண்ணி திருப்பியும் சொல்லணும், பார்த்து படிக்கக்கூடாது. பட் எவ்ரி ஒன் வில் பி யூஸ் டு பார்த்து படிக்கிறது. இப்போ கிளாஸ் ரூமில் எப்படின்னா புக் இருக்கிறதுனால அவளுக்கு அப்போ கவனிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. அவள் சும்மா இப்படி ஏதோ பண்ணிட்டு இது பண்ணிட்டு கவனிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. இதே இது இப்போ வாய்ப்பாட்டு, இப்போ உச்சரணம் அணு உச்சரணம் இருக்கணும்னா நீங்கள் சொல்கிறீள் அவள் அப்போவே கிரகிச்சுண்டு திருப்பியும் ரிப்பீட் பண்ணணும். அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வித்தின் 2-3 days பார்த்தா அது செட்டில் ஆகிடுச்சு. ஏன்னா இல்லாட்டா தெரியும், இமீடியட் ஃபீட்பேக் இருக்கும், அவனால் சொல்ல முடியலன்னு. அப்போ அந்த குழந்தைக்கே பார்த்தா தோணும் நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்னு சொல்லி பார்த்தா கவனிக்க ஆரம்பிச்சிடும். கவனிக்க ஆரம்பிச்சுன்னா வந்து இந்த ஹைப்பர் ஆக்டிவிட்டி எங்கே போச்சு? வேத பாடசாலைலாம். அதனால தான் இட்ஸ் a வெரி எஃபெக்டிவ் மாடல். ஆனால் இது இப்போ உள்ள காலகட்டத்தில் அப்ராப்ரியேட் ரிசர்ச், நியூரோ காக்னிட்டிவ் சயின்சஸ், சைக்காலஜி ரிசர்ச், யோகிக் ரிசர்ச் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ரிசர்ச் டு கண்டக்ட் அண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ் இட் அப்ராப்ரியேட்லி. தட் இஸ் தி ஸ்கோப். அப்போ இல்லேட்டா பாவம் குழந்தைகள் அப்படி மாதிரி லேபிள் பண்ணிட்டோம்னா அந்த பேரண்ட்ஸ்க்கும் பார்த்தா ஸ்கோப்பே கிடையாது. இப்போ நாங்கள் ஒரு இடத்துக்கு போயிருந்தபோது LKG UKG குழந்தைகள்கிட்ட சர்டிஃபிகேட் கேட்குறா, மென்டல் ஹெல்த் சர்டிஃபிகேட் தட் ஆட்டிசம் இல்லை இதுன்னு. அப்போ ஆரம்பிச்சுன்னா அந்த குழந்தைகள் எங்கே தான் போவா?
அண்ட் ஒரு லேபிள் தான், அதுக்கு டெஸ்ட் இருக்கும். அந்த டெஸ்ட்டில் பார்த்தா நமக்கு கூட பல பேருக்கு அந்த கேட்டகரியில் வருவோம். அப்போ நம்ம எங்கே தான் போவோம்? இந்த பூலோகம் தானே நம்ம எல்லாருக்கும். அப்போ அப்ராப்ரியேட் ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் வந்து டிசைன் பண்ணுறது, தட் இஸ் அகாமடேட்டிவ், தட் அலவுஸ் ஃபார் ப்ராப்பர் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் வித் டிக்னிட்டி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு ஒர்க் அப்பான். இல்லை, எல்லாமே வந்து எவ்ரி ஒன் இஸ் ஒர்க்கிங் டுவர்ட்ஸ் ஹியூமன் வெல்பீயிங் தான். அந்த வெல்பீயிங்க்கு வந்து மல்டிபிள் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் கம்பைன் பண்ணி நம்ம எடுத்துன்னு போகணும். பிகாஸ் எவ்ரி ஒன் ஷுட் லிவ் வெல். ஒரு ஜீவராசியாக வந்தால் பர்த் ரைட் இஸ் டு லிவ் வெல். அதுக்கு என்ன பண்ண முடியும்? அதுக்கு வந்து ஆரோக்கியம் இருக்கணும், அன்னம் இருக்கணும், நல்ல வாழ்க்கை முறை இருக்கணும். இது எல்லாம் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதர்வைஸ் இந்த பூலோக வாழ்க்கை இப்போ எப்படி ஆயிடுச்சு? இட்ஸ் அ மீன்ஸ் ஆஃப் சஃபரிங். இட் சீம்ஸ் லைக் ஹெல். மோஸ்ட் பீப்புள் ஆர் கோயிங் த்ரூ ஹெல்லிஷ் லிவிங். அப்படி கிடையாது. பூலோகம் இஸ் நாட் டிஸ்கிரைப்ட் லைக் தட். புராணங்கள்லையும் அப்படி இட்ஸ் நாட் டிஸ்கிரைப்ட். அப்படி இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. அதில் தான் நம்ம வந்து ஹவு டு வி விஷ் டு கான்ட்ரிபியூட். அது யோக முறை, யோக்தான். ஜி, ஐ திங்க் ஒன் லாஸ்ட் கொஸ்டின். நீங்கள் வந்து ஆக்சுவலி அவங்க 3 days of எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்ல ஆரம்பிச்சேன். ஆக்சுவலி யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் யூஎஸ், யூ ஆர் ஆக்சுவலி டிஸ்கிரைபிங் இட் அண்ட் ஐ திங்க் இட் காட் இன்டரப்டட். ஸோ இஃப் யூ கேன் ஷேர் இட், ப்ளீஸ் டூ. Definitely. And this is the final question. So, it again is for the purpose of illustration. இந்த உடம்பு மனசு எனக்கு எப்போதுமே இப்படி தான் தெரிஞ்சிருக்கு. From childhood I have seen the body here, the mind here. Initially it used to cause me a lot of trauma when I was growing up as a teenager, because you cannot cry peacefully. You cannot laugh peacefully. சிரிச்சா உங்களுக்கே தெரியும், அழுதா உங்களுக்கு தெரியும். தெரிஞ்சு அழ முடியுமா? நீங்களே பார்த்துட்டு இருக்கேள், அப்போ அழ முடியுமா நிம்மதியா? முடியாது. அப்போ எனக்கு வந்து பிகாஸ் ஐ டிட் நாட் ஹேவ் ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ், ஐ டிட் நாட் ஹேவ் அ குரு அட் தட் டைம். அப்போ எனக்கு இந்த மாதிரி இட் காஸ் மீ இம்மென்ஸ் சஃபரிங். ஏன்னா அப்ஜெக்டிவாக தெரியும் இந்த லோகம், இது சப்ஸ்டன்ஸே இருக்காது. ஏன்னா ஐ எம் கான்ஸ்டன்ட்லி வாட்சிங் இட். ஸோ ஆஃப்டர் தட் காட் ரிலீவ்டு, அது சாந்தமாயிடுச்சு வித் திஸ் அனுபவம், வேர் ஐ ஃபெல்ட் இட் இஸ் ஓகே. அப்போ இந்த அனுபவம் என்னது? தட்ஸ் வை ஐ ஸ்டார்டட் டிஸ்கிரைபிங் தி சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ் தட் லெட் டு திஸ் அனுபவா. ஸோ இட் இஸ் அ அனுபவா, definitely. It's an experience. Experiences are fleeting. That also should be understood. It's an experience. And the circumstances that led to it are the mind being in the present moment. இப்போ மனசு இல்லட்டா ஊஞ்சல் ஆயிட்டு இருக்கு. அது வந்து ஃபார் மீ இட்ஸ் so got modeled that அவ்வளோ வந்து ஒர்க் பண்ணதுனால, அண்ட் அந்த ஒர்க் வந்து அப்போ உள்ள ஓரியன்டேஷன் அகெயின் வாஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப், இப்போ எனக்கு என்ன இதுலேருந்து அந்த மாதிரி இல்லை. இட் வாஸ் ஒர்க் பிகாஸ் இட் வாஸ் எக்ஸைட்டிங் நாலேஜ், இட் வாஸ் எக்ஸைட்டிங். அந்த மாதிரி இருந்ததுனால there was not always calculation. It was not calculated effort. It was full effort. மனசு நிறைஞ்சு போட்ட எஃபர்ட். அதில் வந்து I reached a circumstance where the mind was no longer projecting. I didn't want to take up a job. And I didn't have any குறையே இல்லை, நிறைஞ்ச மனசு, திருப்தி அடைஞ்சாச்சு. நல்ல படிப்பு, திருப்தி அடைஞ்சாச்சு, குறையே இல்லை. அப்போ இந்த மனசு அண்ட் இப்போ ஒன்று சுற்றி முற்றி மக்களும் இல்லை, ஏன்னா தனியாக விட்டுட்டு போயிட்டா 3 நாள். தீஸ் became ideal circumstances for அப்படியே டு பிகம் ஸ்டில். அப்போ அந்த 3 நாள் வந்து ஸ்டில்லாக இருந்தது. இட் பிகேம் சைலண்ட். ஏன்னா there was no stimuli. ஜென்ரலி இந்த அகங்காரங்கிறது இட்ஸ் ஸ்டிமுலை ரெஸ்பான்ஸ். அப்போ தான் இந்த பவுண்ட்ரிங்கிறது இருக்கும். நான் செய்யறேன், ஐ எம் ரியாக்டிங் டு திஸ் ஸ்டிமுலை. அந்த ஸ்டிமுலை இல்லை, இன்டர்னல் ஸ்டிமுலையும் இல்லை. ஸோ எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டிமுலை இல்லை, ஏன்னா ரூம்மேட்ஸ் ஹேட் கான் ஃபார் 3 days. இன்டர்னல் ஸ்டிமுலையும் இல்லை, ஏன்னா பாஸ்ட்டு ஃபியூச்சர் இந்த மாதிரி மனசு வந்து அலைப்பாயலை. இப்போ திஸ் பிகேம் வெரி கிரிட்டிக்கல் ஃபார் தட் டீப்பர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டு டிசென்ட், வேர் மூச்சு அடங்கிருச்சு. கிராஜுவலாக
Not because I had planned, because at that time I did not know pranayama. Adala I was not introduced to. I was introduced to asana because my father used to perform asana. அப்போ சின்ன வயசுலேயே இப்போ தோளில் உருண்டு புரண்டு விழுந்து அப்படி கற்றுப்போம். இப்போ நாட் ஆஸ் அ கிளாஸ், பட் இப்போ அப்பாவே பண்ணுறாருன்னா அவர் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நம்ம என்ன மடியில் போய் விளாடுவோம், அந்த மாதிரி கற்றுண்டது. ஸோ தட் வாஸ் இன்டெகிரேட்டட். அதனால ரோபஸ்ட் ஃபிசிக்கல் ஹெல்த் இருந்தது அண்ட் டிசிப்ளின் லைஃப் ஸ்டைல் இருந்தது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிம்பிள் லைஃப் ஸ்டைல் ப்ராக்டிசஸ். சாப்பாடு கொடுத்தா நல்லா இருக்குன்னு சொல்லக்கூடாது, நல்லா இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது. இது பிரசாத புத்தி. இங்கே திஸ் தி பிரின்சிபிள். ஸோ தீஸ் ஆல் வேர் ஆல்ரெடி கல்டிவேட்டட். ஸோ சிம்பிள் ஃபேமிலி டிசிப்ளின்டு லைஃப் ஸ்டைல். வெளியில் சாப்பிட்ற பழக்கம் கிடையாது. இந்த மாதிரி சில சிம்பிள் பிரின்சிபல்ஸ் வேர் தேர் பை விச் தேர் வுட் பி நோ அஜிடேஷன், அன்னெசரி இது இருக்காது, லாங்கிங் இருக்காது. அந்த மாதிரிலாம் வாஸ் ஆல்ரெடி செட். அண்ட் ரோபஸ்ட் ஹெல்த் இருந்தது அண்ட் ஸ்டேபிள் எமோஷன்ஸ். பெருசாக ஒன்றும் குறைங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது. நார்மல் சைல்ட்ஹுட். இந்த மாதிரி சர்க்கம்ஸ்டன்சஸில் இந்த 3 நாள் எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டிமுலையும் இல்லை, இன்டர்னல் ஸ்டிமுலையும் இல்லை. அப்போ அப்படியே ஸ்திரமாக மூச்சு பார்த்தா கிராஜுவலாக அடங்கிருச்சு அண்ட் மனசும் அடங்கிருச்சு. அப்போ ஸ்டில்லாக இருந்தது. இது ஒரு விதத்தில் இது சம்பிரஜாத்த சமாதின்னு சொல்லுவோம். அசம்பிரஜாத்த சமாதி அப்புறம் நடந்தது. இப்போ நிர்விகல்ப சமாதி. இப்போ சித்தர்களோட ஒர்க்ஸ்லாம் படிச்சிங்கன்னா சஞ்சார சமாதி அதெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கும். அது இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ். நிறைய பழக இன்னும் நிறைய பண்ண முடியும். சமாதி நிலையை வச்சு நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் உண்டு. ஆனால் அந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க மாட்டோம். இப்போ ஜீவ சமாதி இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம். நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆர் தேர் நம்ம நாட்டில். ஸோ அந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன்ஸ் வி ஆர் நாட் லுக்கிங் அட் நவ், விச் ஆர் அட்வான்ஸ்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ். இப்போ இது மனசு அடங்கிருச்சு, மூச்சு அடங்கிருச்சு. அண்ட் ஐ வாஸ் நாட் ஈட்டிங் எனி திங் அட் தட் டைம் ஆட்டோமேட்டிக்லி. அப்போ தேர் வாஸ் நோ அஜிடேஷன் பை விச் அகெயின் திஸ் ஹேட் டு ஸ்டார்ட் ஃபங்க்ஷனிங். ஸோ 3 days கழிச்சு வந்தபோது அதுக்குள்ளே இது ஸ்திரமாயிட்டு இருந்தது. அண்ட் அவ்வளோ இந்த ஸ்டில்னஸில் அவ்வளோ ஆனந்தம் இருக்கும். வென் தி அகங்காரம் ஆதி இந்த அந்த ஃபீலிங் சப்சைட் ஆக அவ்வளோ ஆனந்தம் இருக்கும். ஆனந்தம்னா என்ன? இட்ஸ் அ பிளசன்ட் கண்டிஷன். இட்ஸ் நாட் லைக் அந்த ஹாப்பினஸ் அந்த மாதிரி இல்லை, விச் ஹேஸ் அ கரஸ்பாண்டிங் இப்போ சாரோ அந்த மாதிரி துக்கம். இது இட்ஸ் அ பிளசன்ட் ஸ்டில் ஸ்டேட், ஸ்டேபிள் ஸ்டேட். இது நிலச்சிருந்தது day and night. When my roommates returned back, they could see a visible difference. Where the surface level personality, the superficial personality, which generally reacts in a predictable manner. இப்போ நம்ம ஒருத்தர் இவர் இப்படி அப்படின்னு டிஸ்கிரைப் பண்ணும்போது நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? ப்ரெடிக்டபிலிட்டி. இப்படி ஸ்டிமுலை இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கும். அந்த மாதிரி இல்லை, இட் ஹேட் பிகம் ஸ்டில். அப்போ ஃபிசிக்கலி ஆல்சோ இட் ஹேட் பிகம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஸ்டில். ரொம்ப லூஸாக இருந்தது. ஸோ நகரக்கூடிய டிசையர் கூட இல்லை. ஸோ ஒன்ஸ் வாட் ஹேப்பன், இப்போ அபவுட் ஐ ஹேட் டு அப்ளை ஃபார் அ ஜாப். ஏன்னா எனக்கு எப்படியுமே சம்பாதிக்க வேண்டியிருக்கும். அப்போ ஐ ஹேட் டிசைடட் ஒரு மண்டே ஐ வில் கோ அண்ட் அப்ளைன்னு பார்த்தா when I came to it, it was the next Monday. So 1 week had passed without my realizing it. So இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன அனுபவங்கள் இருந்தது. எது என்னோட தாட்டு எது என்னோட இல்லைங்கிறது தெரியாது. இந்த மென்டல் ஸ்க்ரீனில் வேரியஸ் தாட்ஸ் வில் கெட் ப்ரொஜெக்டட். சில இது இட் வில் பி விசித்திரமாக இருக்கும். அப்புறம் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புரிய ஆரம்பிச்சது தட் இந்த பவுண்ட்ரி நான் அப்படிங்கிறது ஜென்ரலி வி கெட் கண்டிஷன் டு. சம அதி அப்படின்னா சப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட், இந்த பவுண்ட்ரி இவ்வளோ ஸ்ட்ரிக்ட் கிடையாது. இட்ஸ் அ ஃப்ளூயிட் ஸ்டேட். இது ஃபிசிக்கல். இது ஆஸ் வி கோ டீப்பர் வி கம் டு இப்போ மென்டல் பவுண்ட்ரிஸ் அண்ட் ஸோ ஆன். இந்த மாதிரி சில பல அனுபவங்கள் நடக்க ஆரம்பிச்சது. தென் ஐ ஹேட் அ ஆக்ஞா. இப்போ இந்த சக்கரங்கள்லாம் கொஞ்சம் விசிபிளாகவே தெரிய ஆரம்பிச்சது. இட் வாஸ் பல்சேட்டிங். அப்போ ஐ ஹேட் அ ஆக்ஞா. இந்த பேர் ஆக்ஞா சக்கரம்னு பேர். இட் இஸ் வெரி மீனிங்ஃபுல். அப்போ ஐ ஹேட் அ ஆக்ஞா டு ரிட்டர்ன் பேக் டு பாரத். அப்படி தான் ஐ ரிட்டர்ன் பேக். இது இட்ஸ் அ வெரி சிம்பிள் அக்கரன்ஸ். இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஆஸ்பிரேஷனல்.
எனக்கு இந்த லைஃப் டைமில் வந்து நான் இப்போ எனக்கு நான் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறது இட்ஸ் மோர் லைக் கண்டிஷன்ட் ரெஸ்பான்ஸ், வேறு வழி கிடையாது, ஏதாவது பேசி ஆகணும், இல்லாட்டா மௌனம் தான் இருக்கும். மௌனத்தில் உட்காந்தா அப்புறம் இவ்வளோ நேரம் மௌனம் தாங்க மாட்டான் யாரும், அதுவும் ப்ராக்டிக்கல் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்டு. அதனால இப்போ ப்ராக்டிக்கலாக யூஸ் பண்ணுறது. பட் இப்போ நாங்கிறது இட் இஸ் ஒரு விதத்தில் பார்த்தோம்னா இட்ஸ் அ கன்ஸ்ட்ரக்ட். இந்த அனுபவத்துக்கு அப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா, ஃபார் மீ இட் பிகேம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி டிஸ்டன்ஸ்ட், வேர் எல்லாமே இதுக்கு வந்து அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் கிடையாது, அந்த அந்த ஆத்மன் ஆர் பிரம்ம தத்துவம் அதுதான் இஸ் சப்ஸ்டான்ஷியல். ஸோ தட் பிகம்ஸ் மோர் சப்ஸ்டான்ஷியல் தேன் திஸ் ரியாலிட்டி. ஸோ அந்த டிட்டாச்மெண்ட்டில் ஒன் கேன் ஆக்சுவலி சி பேட்டர்ன்ஸ் ஆஃப் ஒர்க்கிங் அண்ட் டூ வாட் பெஸ்ட் இஸ் ஒன்ஸ் ஸ்வதர்மா அக்கார்டிங் டு ஒன்ஸ் ஸ்வபாவா. ஜஸ்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து ஐ ஹேட் டு டூ தபஸ்யாக்கு அதுக்கப்புறம் ஃபர்தர் மோட்டிவேஷன் இருந்தது. பிகாஸ் இப்போ லோக சங்கரத்துக்கு பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ அல்காரிதமிக் அப்ரோச் அந்த மாதிரி தேவை. அப்போ ஐ ஹேட் டு ஒர்க் மச் மோர். இப்போ தபஹங்கிறது இன்டென்ஸ் எஃபர்ட். ஸோ அந்த மாதிரி இதுக்கு வந்து பிகாஸ் ஆஃப் பூர்வ சம்ஸ்காரங்கள், இது வந்து இப்போ வி பிலாங் டு தி சித்த சம்பிரதாயம். இப்போ குருநாதர் மகாவதார் கிரியா பாபாஜின்னு சொல்லுவோம், அகஸ்தியர் இங்கே பரமகுரு. ஸோ போகர் வந்து இனிஷியேட்டட் த கிரியா பாபாஜி. ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ கிரியா பாபாஜிக்கும் ஆதிசங்கர பகவத் பாதாளுக்கும் சம்மந்தம் உண்டு. ஸோ வி ஹாவ் அ டெம்பிள் டெடிகேட்டட் டு அகஸ்தியர், கிரியா பாபாஜி அண்ட் ஆதிசங்கர பகவத் பாதாள். ஸோ ஆதிசங்கர பகவத் பாதாள் வந்து பிரதிஷ்டைக்கு முன்னாடி மகா சன்னிதானம் கிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்கி தான் வந்து பிரதிஷ்டை பண்ணது. ஸோ இந்த மாதிரி இன்டர் லிங்கேஜஸ் இருக்கும். அப்போ சித்த சம்பிரதாயம் அப்படின்னா இப்போ வேதாந்திக் ரியலைசேஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். சித்தாந்தங்கிறது இட்ஸ் ப்ராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் அந்த ரியலைசேஷன். தட் ஆல்சோ பிகம்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் லோக சங்கிரகம். அதுக்கு எடுத்து வேலை பார்க்க வேண்டியது. இட்ஸ் லைக் அ சயின்டிஸ்ட் அப்ரோச். ஸோ அதுக்கு இப்போ வந்து பிஹெச்டி பண்ணுற மாதிரி தான், ஒரு குகைக்குள்ளே அடைஞ்சு போகிற மாதிரி பிஹெச்டி பண்ணால் சொல்லுவா இந்த மாதிரி குகைக்குள்ளே அடைஞ்சு போயிட்டான் அப்படின்னு. அந்த மாதிரி ஒரு குகைக்குள்ளே அடைஞ்சு இட்ஸ் லைக் ப்ராக்டிக்கலி ஒர்க்கிங் ஆன் மைன்யூட் டீடைல்ஸ். இட்ஸ் அ லாட் ஆஃப் டீடைல்டு ஒர்க். அதில் ஒருத்தரோட ஏரியா ஆஃப் எக்ஸ்பர்டீஸ் இருக்கும். அந்த மாதிரி தான் இந்த மாதிரி இப்போ 250-300 டேஸ் ஆஃப் மௌனத்தவம் இட் கண்டினியூஸ். இந்த மாதிரி பல பேர் பல இது செய்வாள். ஸோ அது லோக சங்கரத்துக்கு வேண்டி அந்த மாதிரி எஃபர்ட் எடுக்கிறது. எவ்ரி ஒன் கேன் பார்ட்டிசிபேட் இன் இட் ஆஸ் பர் தேர் இச்சா, நம்மளோட இச்சை தான். அண்ட் தட் இஸ் அ கிரேட் லைஃப். தட் வி டோன்ட் ஆஸ்பயர் ஃபார் அ கிரேட் லைஃப் இஸ் த குறை. வி ஆர் நாட் ஸ்மால், வி ஆர் தி ஆத்மன். அது வந்து அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் ரியலைசேஷன். அந்த வேதாந்திக் ட்ரூத் ஹேஸ் டு பி ரியலைஸ்ட் அண்ட் இன்டெகிரேட்டட்.